පාපයේ ප්‍රතිඵල බව ඔබ දැන සිටියා. එවැනි ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලැබිය හැකි එකම මඟ යේසුස් යන නාමය වේ. එලෙස ඔබට ජයගෙන දීමට අහස පොළොව වැව් සර්ව බලධාරී දිව්‍යයන් වහන්සේ මනකය රැගෙන මේ පොළොවට පැමිණි ඔබගේ පාපයන් වල ගුලිය දෙවා ඒ ඔබ නිදහස් කර ඔබට ජය දීම උදෙසා බොහෝ වද වේදනා විඳ කුරුසිපත් කොට මරණයට පත්වන වහන්සේ යලි දින තුනකට පසු මරණය පරදා මලවුන්ගෙන් නැගී සිටින ඒ ඔබ උදෙසාය. උන්වහන්සේ අදට ජීවත් ඒ ඔබ මාලක විශ්වාසයක් නැත්නම් දැන් අදහන්නට දැකගන්නට සූදානම් වන්න. මමද දැන් ඔබ අපහා එක්වන මේ සජීවී ස්වභාවී හාස්කම් දේවමය තුල ජීවවාන දිව්‍යයන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ජීවවාන බව ඔබගේ සියසින්ම දැකගැනීමට පුළුවන්. එසේ සර්ව බලධාරී දිව්‍යගේ ප්‍රේමය අත්විඳ ඔබේ ප්‍රශ්නයට, රෝගයට, වේදනාවට පිළිතුරු ලැබීමට CDC ඉහළ සහනය එතැන පටන් ඔබට විවෘත වේ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை வேளையில் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். ඔබ අද විවිධ ප්‍රදේශවල සිට දේශ පුරා හිමිදිරි උදෑසන සිටත් ඊයේ රාත්‍රී සිටත් පෙරේදා සිටත් මේ ස්ථානයට එමින් ඇවිත් பாதக மத்திய சிட்டு நீங்கள் பல்வேறு பிரதேசங்களிலிருந்து நேற்றும் இரவும் அப்படியே இந்த காலை வேளையில் இடத்தில் கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள். සුමෙහෙට පැමිණෙන්නේ කවුද? சுகப்படுத்தும் ஆராதனைக்கு வந்திருப்பவர்கள் யார்? සුමෙහෙට පැමිණෙන්නේ சுகப்படுத்தும் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறவர்கள் රෝගයට ප්‍රශ්නට කරදරයට උත්තරයක් නැති සෙනඟයි. பிரச்சனை சுகவீனம் என்பவற்றிற்கு முடிவு அதாவது ஒரு பதில் இல்லாத சனங்கள். ඔබ විවිධ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ඔබ විවිධ ඖෂධ අරගෙන විවිධ අය මුණ ගැහිලා ඔබ විවිධ අයගෙන් උපදෙස් ලබලා ඒ දේවල් වලින් ඔබට සාර්ථකත්වයක් නැති වුණාම ඔබට සෝමෙහෙ යන ආරංචිය. நீங்கள் நிறைய ஸ்தானங்களுக்கு போய் அவர்களுடைய ஆலோசனைகளை கேட்டு அப்படியும் ஒரு பலனில்லாத காரணத்தினால் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். කවුරු හරි ඔබට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්න පාර කිව්වා. யாராவது உங்களுக்கு இந்த இடத்திற்கு வருவதற்கான பாதையை காட்டியிருந்தால் නැත්නම් ඔබ YouTube එකෙන් දැනගෙන මෙතෙන්ට ආවා. இல்லாவிட்டால் நீங்கள் இணையதளத்தில் இதை அறிந்திருந்தால் නැත්නම් ඔබ එන්න බෑ ඔබට අමාරුයි තව කෙනෙක් ඔබව රැගෙන ආවා. இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு வர முடியாத சூழ்நிலையில் இன்னொருவர் உங்களை அழைத்து வந்திருந்தால் තව කෙනෙක් ඔබට උදව් කළා මේ ස්ථානයට එන්න නැත්නම් யாராவது ஒருவர் உங்களுக்கு உதவி செய்திருந்தால் බයිබලයේ ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම රෝගියෙකුට ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍යයි. உங்களுடைய சுத்த வேதாகமத்திலே இருக்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுடைய சுகவீனத்திற்கு பலன் கிடைக்கும் என்று. ප්‍රතිකාරයක් නැතුව රෝගයක් සුව වෙන්නේ ஒரு பிரதிபலன் இல்லாமல் ஒரு நோய் குணமடையாது. කවුරු හරි කෙනෙක් ප්‍රතිකාරයක් නැතුව රෝගයක් සුව වෙනවා කියලා එක බොරු. யாராவது சொல்வார்களானால் ஒரு பிரதிபலன் இல்லாமல் நோய் குணமடையும் என்று அது பொய். ප්‍රතිකාරයක් රෝගිකට අවශ්‍යයි. கண்டிப்பாக ஒரு பிரதிபலன் நோய்க்கு வேண்டும். මම YouTube එකේ විශේෂ සිදුවීමක් දැක්කා. ඒ වගේම මම අපේ හිතාදර පවුලකට අත්වෙච්ච ඉරණමක් ගිය සතියේ අහුම්කම් දුන්නා. நான் இணையதளத்திலே ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை கவனித்தேன். ஒரு குடும்பத்திற்கு நடந்த ஒரு பாரதூரமான விடயம். ඔබ දැක්කා සමාජ ජාලයේ විශාල සවයිලල් වුණා. දෙයක් තරුණ ගැරළමේ සිදුවී හානි කරගන්නවා එල්ලිලා. உங்களுக்கு தெரியும் அது மிகவும் சமூக வலைதளத்திலே மிகவும் ஒரு பெரிய காரியமாக இருந்தது. ஒரு இளம் வயது பிள்ளை தூக்கிட்டு கொண்ட விடயம். ඇය විවාහ වෙලා මාස 6ක්
මගේ කෙටි කාලයකට පස්සේ රූමත් තරුණියක් ඇගේ කාමරේ එළියට ඇවිල්ලා ධනවත් තරුණියක් ඇය උදෑසන ඉස්සරහම තියෙන තමන්ගේ ගෙදර ගහේ එල්ලලා මැරෙනවා. அவர் திருமணம் முடித்து சிறிது நாட்களிலே வந்து ஒரு மிகவும் இளம் வயதுடையவர் அவர் வந்து தற்கொலை செய்து கொள்கிறார். ඒ වගේම අපේ සභාවේ සදන චනි මහත්තයාගේ ඥාති පවුලක එවැනි සිද්ධාර්ථයකට ඒ සතියේ මුහුණ දුන්නා. அப்படியாகவே இந்த சபையில் இருப்பவர்களுடைய உறவினர்களும் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தை கடந்து வந்தார்கள். සනි මහත්තයාගේ පවුලේ සිදුවීම නම් මට වේදනාකාරී වුණා. ඒකට හේතුව මම මීට වසරකට කලින් ඔය නිවසේ හදිසි මරණයක් සිදු වුණා. ඒ වෙලාවේ මම ඒ ගෙදරට කිව්වා තව මරණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක වළක්වා ගන්න දේව පාමුලේ ශාප නිදහස් කරගන්න. அவர்களுக்கு நான் சொன்னேன், அந்த குடும்பத்தாருக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தில் அகால மரணம் ஒன்று நடக்க இருக்கிறது, அதனால் நீங்கள் வந்து அதற்கான சாபத்தை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று. කෙසේ නමුත් එහි ඒගොල්ලෝ එක කරගන්න බැරි වුණා. මීට දවස් 4කට කලින් ඒ විදිහටම එයාගේ තරුණ දියණිය රූමත් තරුණ දියණිය කාමරේ එල්ලුණා. ஆகவே ஆனாலும் அதை அவர்களுக்கு செய்ய முடியாமல் இருந்தது. கடந்த கிழமைகளிலே அந்த சிறிய வயது பிள்ளை தற்கொலையிட்டு தூக்கிட்டு அவர் தன்னைத்தானே மாய்த்துக் கொண்டார். මරණයට පත් වෙලා බොහොමාරුවෙන් අයිසුවේකින් සිහිය පතක් නැතුව උගුරු දණ්ඩ කැඩිලාගේ අස්ථි ඔක්කොම කැඩිලා ඉද්දි සනි මහත්තයා කිව්වා මෙයාව බේරෙනවා නම් එකම එක පුජ්‍යලයා සිටින්නේ ඒ පුජ්‍යලයා ළඟ විතරයි බෙහෙත් තියෙන්නේ. එයා ගාමම මම යනවා කියලා සනි මහත්තයා දවස් 3කට කලින් මගේ ළඟට ආවා. அவர் வந்து மிகவும் வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த வேளையிலே தற்கொலை செய்யப்பட்ட அவர்கள் உடல்கள் நொறுக்கப்பட்டு மிகவும் வேதனையாக அந்த அவசர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த பொழுது சனி அவர்கள் சொன்னார், ஒரே ஒருவர் இருக்கிறார் இதை குணப்படுத்துவதற்கு, அவரிடமே அதற்கான மருந்து இருக்கிறது என்று. ඉතින් ඇය උගුරු දණ්ඩ කැඩිලාගේ අස්ථි කැඩිලාගේ සුසුනා ඔක්කොම විසන්න වෙලා ඇයට දැඩි සත්කාරයක තියෙන තිබෙදී මම ආලේප කරපු තෙල් කුප්පියක් අරගෙන සනි මහත්තයා බලහත්කාරයෙන් අයිසියුගේ ගියා. அவருடைய நரம்புகள் உடைக்கப்பட்டு மிகவும் வேதனையாக இருந்த வேளையிலே இங்கிருந்து தீர்க்கதரிசியானவர் அபிஷேகம் பண்ணி கொடுத்த எண்ணெயை கொண்டு போய் சனி அவர்கள் அவருக்கு அபிஷேகம் செய்திருக்கிறார். ඊ උදෑසන වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ අත තැබීමක් කරලා ඇයට පණ දීලා ඇය දැන් දෑම දරිසත්කාරයේ සිටියා. ඇයට හුස්ම වැටෙන්නේ සිටියා. நேற்று காலையாகும் பொழுது அவருக்கு ஆண்டவர் மீண்டும் உயிர்த்தெழுதலை கொடுத்து இப்பொழுது அவர் ஆரோக்கியமாக வைத்தியசாலையிலே இருக்கிறார். ඒ වගේම ඊයේ සනි මහත්තයා මට ඇවිල්ලා කිව්වත් පාස්ටර්ගේ ස්වර්ගික රහසකින් තවත් තෙල් කුප්පි 7ක් ආලේප කළ දෙන්න කියලා. ඉතින් මම තෙල් ආලේප කරලා යවුවා. நேற்று வந்து சனி அவர்கள் சொன்னார், பரலோக ரகசியத்திலிருந்து இன்னும் 7 அபிஷேகங்களை எங்களுக்கு பண்ணி தாருங்கள் என்று. அதே போல நான் அந்த எண்ணெயையும் அபிஷேகம் பண்ணி கொடுத்தேன். මාව හම්බෙන්න අධිනීතිඥවරු දෙදෙනෙක් ආවා. සීනියර් ලෝයර්ස් என்னை கண்டு கொள்வதற்காக ஒரு வழக்கறிஞர் வந்திருந்தார். ඒ දෙන්නම අලුත් කඩියුසාවේ වැඩ කරා. அவர்கள் இருவரும் அழுக்கடை නෝනට් ලෝයර් මහත්තයා உசாவில் வேலை செய்தவர்கள், கணவன் மனைவி. මහත්තයා හදිස්සියේම වකුගඩු දෙක නරක් වෙලා ශරීර විස බීජයක් ගිහිල්ලා කොළඹ මහරහතට ඇතුල් කළා. கணவருக்கு இரு சிறுநீரகங்கள் பழுதடைந்து கொழும்பு மகா வைத்தியசாலையிலே දුවත් ලෝයර් அவர்களுடைய மகளும் ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்கிறார். ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නීතිඥවරු. 3 பேருமே ක්‍රිකට් පාලක அவர் வந்து கிரிக்கெட் போர்டிலே அவர் முகமது தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிறார். ඉතින් මේ නෝනා මගේ මට ඇවිල්ලා කිව්වා කොළඹ මහරහතේ මගේ මහත්තයාව බේරගන්න බෑ කියලා අයින් කළා. அப்படியே அவர் மனைவி எனக்கு வந்து சொன்னார், என்னுடைய கணவரை சுகப்படுத்த முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் வைத்தியர்கள். කිසිම ප්‍රතිකාරයක් කරන්න බෑ. මහත්තයාගේ වකුගඩු දෙක සියසිය නරක් වෙලා විස බීජ ඇතුල් වෙලා තව දවස් 3කින් විතර එයා මිය පරලොව යයි.
வைத்தியர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் 2 சிறுநீரகங்களும் பழுதடைந்திருக்கிறது கிருமி தொற்றினால் ஆகவே 3 நாட்களில் அவர் மரித்து போவார் என்று නීතිඥ නෝනාගේ සහෝදරයා මාව හම්බෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිත් අඬමින් සිටියා. அவருடைய மனைவியும் பிள்ளையும் வந்து நேற்று என்னை சந்தித்து அழுது கொண்டிருந்தார்கள். නෝනා ඉන්නවා නම් මහත්තයාත් එක්ක කරුණාකර ඉස්සරහට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. அவர் இருந்தால் தயவு செய்து முன்னாடி வருமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ඉතින් මම කුමක්ද කළේ ඖෂධයක් දුන්නා. நான் அவர்களுக்கு ஒரு ஔடதத்தை கொடுத்தேன். බෙහෙත් දුන්නා. ஆன்மீக மருந்து ஒன்றை கொடுத்தேன். මම ඇයට දුන්නා අද රාත්‍රී 12ට ඔබේ නිවසේ මේ තෙල් ආලේප කරන්න මේ මරණ ආත්මයට විරුද්ධව ගියා. நான் கொடுத்தேன் இன்று இரவு 12 மணிக்கு அவருடைய வீட்டிலே என்னை அபிஷேகத்தை போடப்படியாக වගේම වෛද්‍යවරු එපා කිව්වා ICU ඉන්න ඔබගේ මහත්තයාගේ යටිපතුල් වල මුළු ඇඟේම මේ තෙල් ආලේප කරන්න කියලා. அப்படியே அந்த அவருடைய உடம்பு முழுவதுமாக என்னை அபிஷேகம் பண்ணபடி சொன்னேன். ඇය ඒ විදියටම රැ 12ට නිවසට ගොස් මම ලියලා දුන්නු යාසාව කියා නිවසේ තෙල් ආලේප அவர்கள் அடிப்படையே என்னுடைய ஜெபத்தையும் சொல்லி அடிப்படையே அந்த எண்ணெய் அபிஷேகம் செய்திருந்தார்கள். ඒ වගේම ඇය තමන්ගේ ස්වාමියාගේ මුළු ඇඟේම තෙල් ආලේප කරා. அப்படி அவர்களுடைய கணவனுக்கு முழு உடலும் அந்த எண்ணெய் அபிஷேகத்தை போட்டார்கள். මැෂින්ස් වලට ගහලා තිබුණා. ඔහු மெஷின்களில் போடப்பட்டவருடைய உடல் දින 3කින් පොළවේ අයි සමුගන්නවා කියලා කියපු ඔහු 3 நாட்களில் மரித்து போவார் என்று சொன்ன அவர் තෙල් ආලේපේ විනාඩියකට පස්සේ ඉඳලා රිපෝට් ඔක්කොම නෝමල් වෙන්න පටන් ගත්ත වේගේ. எண்ணெய் அபிஷேகத்தின் பிறகு அவருடைய ரிப்போர்ட்டுகள் எல்லாம் நார்மலாக இருந்ததாக வைத்தியர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். ඒක කොච්චර වේගෙන් ඉක්මන් වුණාද කිව්වොත් ඔහුගේ වගඩු යථා තත්ත්වයට පෙරෙන්න පටන් ගත්තා. அது எவ்வளவு ஒரு மிக சீக்கிரமாக அவருடைய சிறுநீரகங்கள் மறுபடியும் பல நிலையில் திரும்பி இருக்கிறது. හાર્ට් එකේ මැෂින් එක සාමාන්‍ය විදියට ලෙවල් එකට කට්ටක් දාලා පටන් ගත්තා. அவருடைய இதய துடிப்புகள் சாதாரண விதியாக மாற்றப்பட்டிருந்தது. වෛද්‍යවරුන් බලාපොරොත්තු අතහැරියා ඒ නීතිඥතුමාට වහාම ක්‍රියාත්මක කළා. නැවත ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිකාර කරන්න පටන් ගත්තා. அவர்கள் மறுபடியும் வைத்தியர்கள் அவருக்கான மேலதிக சிகிச்சைகளை செய்ய மேற்கொண்டார்கள். කොච්චර වේගෙන් ඔහු යථා තත්ත්වයට පත් වුණාද කිව්වොත් எவ்வளவு வேகமாக அவர் பணியை වෛද්‍යවරු நிறைவேற்றி මවිතයට முடித்தார். පමුණුවන්නේ. වෛද්‍යවරු මවිතයට පමුණුවන්නේ. ඒගොල්ලෝ පුදුම වුණා. அவர்கள் புதுமைப்பட்டார்கள் வைத்தியர்கள். කොහොමද සිද්ධ වුණේ? ඔහු සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඇඳේ වාඩි වෙලා කන්නත් නැගිටින්න පටන් ගත්තා. என்ன நடந்தது? அவர் சாதாரணமான விதியிலே அவர் உணவை உட்கொண்டு அந்த கட்டிலிருந்து எழும்பக்கூடியதாக இருந்தது என்று පසුව වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කළා. அதுக்கு பிறகு வைத்தியர்கள் சொன்னார்கள் අපිට අදහස් ගන්න බැරි දෙයක් ඔහුගේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. எங்களுக்கு செய்ய முடியாத ஒரு காரியம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே ඔබේ நடைபெற்றது. ස්වාමියා ටිකට් කපන්න පුළුවන් මට්ටමට ඉක්මනට යථා තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා කිව්වා. உங்களுடைய கணவர் இப்பொழுது வைத்தியசாலையிலிருந்து செல்லும்படியாக மிகவும் சீக்கிரமாக அந்த காரியம் நடத்தப்பட்டது என்று சொன்னார்கள். ඊයේ උදෑසන நேற்று කොළඹ காலை, මහනගරයේ ඔහු අර ජීවත් කරන බෑග් එකේ ටිකට් කැපුවා. நேற்று அந்த போதனா வைத்தியசாலையிலே அவர் ஜீவிக்க மாட்டார் என்று சொன்னவருக்கு அவருடைய நன்றாக அவர் ஆரோக்கியம் பெறுவதற்கு එපයිමන්ට් ලබාගෙනම සිටින அவர்கள் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு ඒ සීනියර් ලෝයස්ලා මැඩම් සහ නීතිඥතුමා මෙතන ඉස්සරහ වාඩිලා ඉන්නවා. அந்த லாயரும் அவரும் முன்னாடி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். මගේ ඇස් අදහා මටම බැරි වුණා. எனக்கு அது புதுமையாக මම இருந்தது. දැන් මෙතන ඉඳලම කෑ ගහලා අස්සනගේ ඉස්සරහට ආමන්ත්‍රණය කළා. මැරිලා මලවලුගෙන් නැගිට්ටද කියලා. இப்பொழுது இருந்து நான் கத்திக்கொண்டு போய் கேட்டேன், நீ மரணத்திலிருந்து எழுந்தாயா என்று. නීතිඥ නෝනා නීතිඥතුමා උඩට ඇවිල්ලා කිව්වා. அப்பொழுது வழக்கறிஞர் மேலே வந்து சொன்னார், මගේ මහත්තයා ටිකට් කපපු ගමන් කිව්වා. என்னுடைய கணவருக்கு டிக்கெட் கட்டினார். අනාථ වතුරකට පඬුරක් දෙන්නත් අනාථ වතුරවරයා බලන්නත් මාව අරගෙන යන්න කියලා. தீர்க்கதரிசியானவருக்கு காணிக்கையை கொடுக்கும் அவரை பார்க்கவும் என்னை அழைத்துக் கொண்டு செல்லுங்கள் என்று. ඊයේ දවසේ මෙතන දෙපින් වාඩි වී සිටගෙන මාත් එක්ක සතුටු සාමිච්චි පැබාගයක් ඒගොල්ලෝ යෙදුණා. நேற்றைய நாளில் அவர்கள் அரைமணித்தியாலமாக என்னோடு சந்தோஷமாக கலந்துரையாடினார்கள். ඒගොල්ලෝගේ හදවතේ තියෙන සතුටට ඒගොල්ලෝ
හාල් කිලෝ 25ක් පූජා කළා අද ඔයගොල්ලන්ට කන්න දෙන්න. அவர்களுக்கு இதயத்தின் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள அவர்கள் அரிசியை பூஜை செய்தார்கள். භාර්යාව උතුම් දෙයක් කළා. அதற்கு முன்பதாக அவருடைய மனைவி ஒரு உத்தமமான காரியத்தை செய்தார். அவர் வந்தது என்னிடத்திலிருந்து என்னை அபிஷேகம் பண்ணி கொண்டு சென்றார். ඇය බලාපොරොත්තු නැතුව මැරෙනවා කිව්ව තමන්ගේ ස්වාමියා ගැන අඬමින් මෙතන සිටියා. அவர் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் மறித்து போவார் என்று சொன்ன கணவனை குறித்து யோசனையோடு இருந்தார். අලුත් කඩේ උසාවියේ කෙනෙක්ව ඝාතනය කළා මතකද ඔබට? அவர் இந்த கடந்த கிழமைகளை ஒரு நபரை சஞ்சீவ் அவர்கள் ඒ වෙලාවේ ඇය ඒ උසාවියේ නඩුවක් කතා කරමින් තමයි கொலை செய்த போது அப்பொழுதும் அவர் அந்த வழக்கறிஞர் அதே இடத்தில் இருந்திருக்கிறார். ඒ කතාවක් කියාගෙන அவர் அந்த கதைகளையும் என்னோடு சொல்லிக் ආණ්ඩුවෙන් සිටියා මගේ මහත්තයා තව කාලයක් ජීවත් වෙන්න ඉන්නවා. அவர் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் என் கணவர் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஜீவிப்பார். මෙතන අසරණයන්ට දුප්පතුන්ට කන්න දෙන්න இங்க இருக்கிற ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறவர் මිනිස්සු හාල් 10 15 මේ අවතාරේ පූජා කරමින් සිටියා. மனிதர்கள் இந்த இடத்துல அரிசி வகைகளை பூஜை செய்தார்கள். ඇය ওই ටික අරගෙන යද්දි அவர்கள் அந்த எண்ணெய்களை எடுத்துக் கொண்டு මම போகும்போது කතා කළා. நான் அவர்களுக்கு மறுபடியும் கூப்பிட்டேன். මම දෙයක් කියනවා කරනවා. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் செய்வீர்களா? ඇය හරි පාස්ටර් මගේ මහත්තයා වෙනුවෙන් ඕන දෙයක් කරනවා. அவர் சொன்னார் சரி பாஸ்டர் நான் නෑ මහලුතු දෙයක් නෙමෙයි. என்னுடைய கணவருக்காக நான் இதுவரை செய்வேன். මම මේ සිකුරා ඉරිදා ඉඳලා මම ඉරිදා වෙනකන් 6000කට කන්න දෙනවා. நான் இந்த வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் 6000 ரூபாய்க்கு நான் சாப்பிட கொடுப்பேன். දුප්පත් අසරණ අයට කන්න හාල් ටිකක් ගන්න කියලා. எளியவர்கள் வறியவர்களுக்கு சாப்பிட அரிசி கொடுப்பேன் என்று ඇය වංශස්ම කිව්වා. அவர் மனுஷர் சொன்னார். පාස්ටර් මම දෙන්න. பாஸ்டர் நான் தருகிறேன். මට අනාගත වතුරුනි මම දෙන්න. தீர்க்கதரிசியோட நான் அந்த வேலையை செய்கிறேன் என்று. ඊළඟ හාල් ටිකක් අරන් ආවෙ පූජා කරා. அப்பொழுது அவர்கள் நான் சொன்னேன் அரிசி எடுத்து கொண்டு வந்து பூஜை செய்யப்பட்டது. කිලෝ 40ක් අරගෙන තිබුණා මෙතන. அரிசி 40 கிலோ எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த இடத்தில் வைத்தார்கள். මේක කතා நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். බයිබලයේ කියනවා දුක්වතාට අසරණ දුගියට කන්න දෙන්න මව්කාර දෙවියන් වහන්සේට කන්න දෙන්න. பைபிளில் சொல்லப்படுகிறது ஏழைகளுக்கும் வறியவர்களுக்கும் சாப்பிட கொடுக்கப்படும் මේ தேவன் கொடுக்கிறார். හස්බන්ද රැයලා මම මේ දුක්වත් මිනිස්සුන්ට මේ මෙතෙන් මිනිස්සුන්ට නොමිලේ කන්න දෙන්න. இந்த வியாழக்கிழமை இரவிலிருந்து இந்த இடத்தில் வருகிற ஏழைகளுக்கு நான் ආට சாப்பாடு යටි கொடுக்கிறேன். ප්‍රාර්ථනාවක් යේසුස්ට කරලා ඔය හාලට මෙතන තියන්න. நீங்கள் நம்முடைய பாரங்களை ஆண்டவருக்கு சொல்லி உங்களுடைய அரிசிகளை இந்த இடத்தில் பூஜை செய்து செல்லுங்கள் என்று. ඇය හාලට මෙතන තියලා. அந்த அரிசி இந்த இடத்தில் வைத்து අනික යාසෝ ලබන ප්‍රාර්ථනාවක්. என்னிடத்திலே ஒரு பிரார்த்தனை செய்தார்கள். ඇගේ ප්‍රාර්ථනාව அவர்களுடைய பிரார்த்தனை என்ன? ජීවිත කාලෙ සල්ලි හම්බ කළා. எங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் නඩුවට பணம் நாங்கள் வழக்குகளை வாதாடினோம். මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුණා. நாங்கள் மனிதர்களிடத்தில் முகம் கொடுத்தோம். ඒත් අද මම ஆனாலும் நான் இன்று මේ ස්ථානයේ ඉන්න මනුෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් මම අද දාන ටික පූජා කරලා යනවා කියලා இந்த இடத்தில் இருக்கிற வருகிற மனுஷர்கள் நிமித்தமாக நான் இந்த அரிசியை பூஜை செய்திருக்கிறேன் என்று அவர்கள் அதை செய்தார்கள். අනිත් පැත්තට එනකොට அதை செய்து மறுபக்கத்தில் அவர்கள் வரும்பொழுது මම බලන්නේ හොස්පිටල් එකේ කොල්ලලා நான் பார்த்துக் கொண்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. කච්චියනෝ මම සෑහෙන වටින ඉන්ජෙක්ෂන් යක් ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்கிறது அது மிகவும் අපේ රටේ රෝගේ எந்த ஒரு வைத்தியசாலையும் இல்லை. 14 වෙන එක அது 67,000 வரை விலை செல்லும். ඔය ඉන්ජෙක්ෂන් එක අදලා $12 කලින් හොයාගෙන ඉන්න මහත්තයට ගහන්න කියලා. அந்த இன்ஜெக்ஷனை இந்த இரவிற்குள் கொண்டு வந்து தாருங்கள் உன்னுடைய கணவருக்கு போடுங்கள். அவர்கள் என்னை பார்த்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். සරලව ගෙරියා බලන්න සිටියා. அவர்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ඇස්සල කඳුළු වැටෙන්නේ සිටියා. அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் வடிந்தது. අඬාගෙන සිටියා. அவர் அழுது கொண்டிருந்தார். වෛද්‍යවරු කියනවා මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක පිටින් අරන් යන්න. வைத்தியர்கள் சொன்னார்கள் இன்ஜெக்ஷனை வெளியே கொண்டு வந்து தருங்கள். ප්‍රයිවට් රෝහල් වලක් නැහැ. වගේ පාමසි වලක් නැහැ. அவருக்கு அதை எடுக்க முடியாமல் இல்லை. அது பிரைவேட் வைத்தியசாலையிலும் பாமசிகளிலும் இல்லை. මට ආශිර්වාද කරන්න මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක හොයාගන්න. அவர் சொன்னார் எனக்கு ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள் இவற்றை நான் கற்றுக்கொள்ள. ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැන හිතන්න. நான் சொன்னேன் இன்ஜெக்ஷனை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம். Don't worry about that injection. நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் அந்த இன்ஜெக்ஷனை பற்றி. ඊට වඩා බෙහෙතක් මම දැන් දෙනවා. அதை விட ஒரு மருந்தை நான் தரப்போகிறேன். ඔබ කෙලින්ම ගෙදර යන්න. நீங்கள் நேராக ඔබ வீட்டுக்கு ඉන්ජෙක්ෂන් එක செல்லுங்கள். ගැන හිත හිත ගෙදර යන්න. நீங்கள் இன்ஜெக்ஷனை பற்றி யோசிக்க ඔබ வேண்டாம். හිත හිත ආයි මගේ වෙලාව පහු වෙනවා. நீங்கள் இன்ஜெக்ஷனை யோசிச்சு காலம் අද கடந்து රාත්‍රියේ කලින් වගේ මහත්තයා මැරෙනවා. 12 மணிக்கு முன்பதாக உங்களுடைய கணவர் மரிப்பார். සියල්ල අතහැරියා.
எல்லாவற்றையும் ඔය அவர் கைவிட்டார். කලින් වගේ මම මරණයේ ආත්මය රජ කරන සාතන්ගේ බලය බැඳලා තෙල් ටිකක් කාලා කරා. நான் மரணத்தின் ஆத்துமாவை சம்ஹரித்துக் கொண்டிருக்கிற சாத்தானுடைய பலத்தை உடைத்து දෙපැත්තට බෙදෙන්න. அபிஷேகம் செய்தேன். එක්කෙනෙක් ගෙදර ගිහලා තෙල් ආලෝක කරන ගෙවල්. ஒருவர் வீட்டுக்கு சென்று வீடு முழுவதுமாக அபிஷேகம் செய்தார்கள். අනිත් කෙනා ටක් ගාලා ICU එකේ ඉඳලා மற்றவர் ஐசியூக்கு சென்று அந்த எண்ணெயை அபிஷேகம் செய்தார்கள். මම ඉන්ජෙක්ෂන් එක හොයාගත්තද? எனக்கு தெரியாத இன்ஜெக்ஷனை கண்டுபிடித்தார்கள் ஐயா. ඒකයි මම කිව්ව දේ කළා. ஆனாலும் அவர்கள் நான் சொன்னதை செய்தார்கள். ඒ මොහොතේ සිට ඔහුගේ සුවය වෛද්‍යවරු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා පුදු විදියට සුවය හටගත්තා. அப்பொழுது அந்த நிமிஷமே அவர்கள் சுகமடைந்தார்கள். ඔබ දන්නවද මම මේ මොකක්ද කරන්නේ කියලා? உங்களுக்கு தெரியுமா நான் என்ன செய்கிறேன் என்று? මම මේ කරන්නේ ලෝකේ බලවත් ඖෂධය ඔබට හඳුන්වා දීමයි. நான் செய்கிறது மனுஷனுக்கு வல்லமையான ஒரு காரியங்களை. ඔබ මොහොතකට වාඩි වෙන්න. நீங்கள் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். මම බෙහෙතක් හොයාගත්තා. நான் உங்களுக்கு ஒரு மருந்தை ஔஷධයක් தேடிக்கொண்டேன். நான் ஒரு ஔடதத்தை මම தேடிக்கொண்டேன். ඒ ඖෂධය පරිහරණය කරන විදිය කාලයක් ගන්නත් හිටියා. நான் அந்த ஔஷதத்தை எப்படி பாவிப்பது என்று எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரியாது. මම දන්නේ ඒ ඖෂධය කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. எனக்கு தெரியாது எப்படி பாவிப்பது ඒ ඖෂධය මගේ ළඟ තිබිලම මම ඒක පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ. நான் அந்த ஔஷதத்தை எடுத்து இருந்தும் நான் அதை பாவிக்க தெரியாமல் இருந்தேன். මම අවුරුදු 32ක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට සේවය කරනවා. 32 வருடங்களாக நான் இந்த சேவையை தேவனுக்காக செய்கிறேன். ගම් නියම් ගම්වල ඇවිද සේවය කළා. நான் ஒவ்வொரு நகரமாக நடந்து திரிந்த சேவைகளை මම செய்தேன். දේශාන්තර වල රටවල් වල සේවය කළා. நான் ஒவ்வொரு வெளிநாடுகளுக்கும் சென்று சேவை செய்தேன். ඒත් මම මේ ඖෂධය පාවිච්චි කරන විදිය දැනගන්න තියෙනවා. ஆனாலும் அந்த ஔஷதத்தை பாவிக்க எனக்கு මගේ தெரியவில்லை. ඇසිඩ් පිට මිනිස්සු මැරුණා. ஆனால் அந்த நேரத்தில் மனிதர்கள் மரித்து මගේ போனார்கள். ඇසිඩ් පිට මිනිස්සුන්ගේ පවුල් කඩනවා. என் கண்களுக்கு முன்பதாக குடும்பங்கள் உடைக்கப்பட்டது. මගේ ඇසිඩ් පිට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත විනාශ වුණා. என்னுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக வாழ்க்கை மாறிக்கப்பட்டது. මගේ හිසේ කෙස් වලට වඩා මලගෙවල් කරලා තියෙනවා දෙවියන්ගේ විදියට. என்னுடைய தலைமயிர்களுக்கும் அதிகமான மரண வீடுகளை நான் මම சந்தித்தேன். ලංකාවේ පිටරට ගිහිල්ලා මලගෙවල් කරලා තියෙන කෙනෙක්. நான் இலங்கையிலிருந்து வெளிநாட்டிலும் சென்று அந்த மரண வீடுகளை சென்றேன். මලගෙවල් දේශනා කරලා තියෙනවා මම භූමදාන කරලා තියෙනවා පිටරට සංස්කෘතියට. මම පිටරට ගිහිල්ලා මලගෙවල් කරලා තියෙනවා. நான் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று மரண வீடுகளை சந்தித்தேன். මම ග්‍රාමීය මට්ටමේ සිට නගරය දක්වා මලගෙවල් කරලා තියෙනවා. கிராம சேவைகளை கூட அனைத்து மரண வீடுகளுக்கும் நான் சென்று சேவை செய்தேன். හැම මරණයක් කරලා ඉන්නේ. எல்லா மரணங்களும் நடக்கும் பொழுது මගේ හදවත අඬාගෙන සිටියා. என்னுடைய இருதயம் அழுது கொண்டிருக்கிறது. මගේ හදවත අඬාගෙන සිටියා. என்னுடைய இருதயம் அழுது கொண்டிருக்கிறது. සමහර අය දිහා බලනකොට ඒගොල්ලෝ මැරෙන්න යුතු වයසේ නෙමෙයි සිටියේ. சிலவர்களை நான் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் மரிக்கிறதற்கான සමහර අය சந்தர்ப்பம் ලාබාල වයසේ. சில பேர் குறைந்த வயதில். මම කියන්නේ අවුරුදු 75 පල්ලෙහා මරුණොත් මහා අපරාධයක්. நான் சொல்லுகிறேன் 75 வயதுக்கு முன்பதாக மரித்து போனால் அது மிகவும் பாவமானது. කරලා ආවට මම මෙච්චර ශෝකයෙන් ඉන්නේ නැහැ. நான் அந்த இடத்தில் போய் சேவை செய்து வந்தாலும் அவ்வளவு ஆரோக்கியமாக வருவதில்லை. ඒ වුණාට මම කුඩා දරුවෙක් මලගෙදර ගියොත් මම ගොඩාක් අඬාගෙන ඇතුලේ my inside is I'm crying. ஆனாலும் நான் ஒரு சிறிய பிள்ளைகளுடைய மரண வீட்டுக்கு சென்றால் நான் ஒரு பக்கமாக சென்று அழுது கொண்டிருப்பேன். I come to my house in inside my crying. நான் என்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு பகுதியில் வந்து நான் அழுது கொண்டிருப்பேன். මගේ ඇතුලේ මහගෙන ඉන්න අපරාධයක් මේ දරුවා ජීවත් වෙන්න තිබ්බනේ. என்னுடைய இதயத்தில் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அநியாயம் இந்த குழந்தை ஜீவிக்க செய்திருக்கலாம் என்று. நான் அப்பொழுது அழுது கொண்டிருக்கிறேன். තරුණ භාර්යාව මරුණ මඩාගෙන ඉන්නවා. இளவயது மனைவிகள் மரித்து போனால் நான் அழுது கொண்டிருக்கிறேன். இளவயது இளைஞர்கள் மரித்து போனால் நான் அழுது ඒ கொண்டிருக்கிறேன். ස්වාමීනි මිනිස්සු මැරෙන්නේ. ஏன் ஆண்டவரே மனிதர்கள் மரிக்கிறார்கள்? මම ආයේ පවුල් වල ආයේ කොච්චර ශෝකයක්. ஏன் அவர்களுடைய குடும்பத்தை எவ்வளவு சோகமாக இருக்கும்? මම ගොඩක් මිනි පෙට්ටි අරන් දීලා තියෙනවා නොමිලේ. நான் அதிகமான அந்த சபப்பெட்டிகளை இலவசமாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். මම අරන් දීලා ඉන්නේ අවුරුදු 30කට මිනි පෙට්ටි 2000. நான் இந்த வருடத்தில் மட்டும் 2000 சவப்பெட்டிகள் எடுத்துக் கொடுத்திருக்கிறேன். පෙට්ටි 2000 சவப்பெட்டிகள் 2000. ආසාවෙන් ගිය සතියේ උදේ සතියේ. அதற்கு முன்பதான கிழமையிலும் මේ දෙකක් අතම සතිය මට අරන් දෙන්න ඕන. 2 சவப்பெட்டிகளை நான் எடுத்துக் கொடுத்திருக்கிறேன். එක පුරුෂයෙක් ඇවිල්ලා යාගේ භාර්යාව නැති වුණා කියලා මං ඉස්සරහට ඇඬුවා. ஒரு கணவன் வந்து அவருடைய மனைவி மரித்து போனார் என்ற இடத்தில் அழுதார். මම දැන් අරුණ කෙනා මැරලා නේ. நான் சொன்னேன் மரித்தவர் மரித்தார். பிரச்சனை என்ன? මල්සාලාවේ බඩිය එක තියෙනවා 82000 කියලා කියනවා. மல்சாலாவில் அந்த பிரேதத்தை வைத்திருக்கிறேன் 82000 கேட்கிறார்கள் என்று. මොකද ඒකේ ප්‍රශ්නේ. நான் சொன்னேன் அதற்கு ටික දේවල් මට මිනි පෙට්ටි අරන් දෙන්න පුළුවන්. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு கட்ட எனக்கு அந்த சவப்பெட்டி எடுத்து தர முடியும். මිනි පෙට්ටිය ටික දේවල් නෙමෙයි
நான் சொன்னேன் அந்த ආ, சகோதரனுக்கு මේ கொஞ்சமாக උපදෙස් ஆசை இல்லை. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තියාගන්න කියලා ලක්ෂයක් මම දීලා කිව්වා. ආයෙ ගේන්න එපා මට මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේ මරණයට වීදම් කරන්න. 1,00,000 காசை நான் கொடுத்து சொன்னேன் மறுபடியும் எனக்கு அந்த காசு வேண்டாம். සහෝදරි නායෝමි අපේ සභාවේ හදිස්සියෙම මට කෝල් කරා. சகோதரி நயனி எனக்கு அவசரமாக ஒரு தொலைபேசி அழைத்தார். අඬමින් කෝල් කරා අස්කි සති. அவர் அழுது கொண்டு கோல் பண்ணினார். நான் கேட்டேன் ஏன் அழுகிறீர்? අපේ තාත්තා හදිස්සියෙම පාරේ ඉඳගෙනදී ඉන්සිඩන්ට් එකකින් අපේ තාත්තා නැති වුණා. என்னுடைய தகப்பன் ஒரு விபத்திலே இறந்து போனார் என்று. நான் கேட்டேன் என்ன இப்பொழுது பிரச்சனை? நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பார்ப்போம். ඒගොල්ලෝ අපේ සභාවේ නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ අම්මලා තාත්තා. அவர்கள் எங்களுடைய சபைக்கு வருபவர்கள் அல்ல. නමුත් ඇය අපිට හිතවා. ஆனாலும் அவர்கள் எங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள். ඇය නොකියා තියාගෙන සිටියා. මේ අවසන් කටයුතු වලට පෙට්ටිය මේවා කරන්න කොහොමද? அவர் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் எப்படியான இந்த இறுதி காரியங்களை நான் செய்ய போகிறேன். මම වට කෝල් කරන්න. நான் சொன்னேன் அவருக்கு நான் தொலைபேசி அழைக்கிறேன். நான் இந்த இடத்தில் இருக்கும் பொழுது ගිහිල්ලා පාස සම්පත්ත කිව්වා මගේ සිකියුරිටි ගාඩ් එක පාස සම්පත්ත කාර්යාලයට ගියා. நான் மேலே சென்று பாச சம்பத்துக்கு සහෝදරිගේ තාත්තා නැති நயோமியுடைய தந்தை மரித்திருக்கிறார். මට කෝල් එකක් சம்பத் எனக்கு கால் வந்தது. අඬාගෙන සිටිනවා මම දන්නේ ආගේ ගෙදර අවසන් කටයුතු කරන්න විදියක් නැහැ කියලා. அழுது கொண்டிருக்கிறார். இந்த காரியங்களை செய்ய அவருக்கு காசு இல்லாமல். දැම්මම චර්ච් එකකින් ලක්ෂයක් දෙන්නේ. நான் சொன்னேன் இப்பொழுது 1,00,000 காசு යාගේ අවසන් කටයුතු තාත්තට කරන්න. அவருடைய கிரிகளை தன்னுடைய தகப்பனுக்கு செய்ய නායෝමි මෙතෙන්ට ආවා. நேற்று நயோமி இடத்திற்கு வந்தார். මට අවසන් කටයුතු කරා. அவர் எனக்கு சொன்னார் நான் இந்த சடங்குகளை செய்தேன். පාසල් දුන්න සල්ලි වල කොම අපේ ප්‍රමාණවත්. பாஸ்டர் சொன்ன காசு எங்களுக்கு போதுமாயிருந்தது. මගේ ජීවිතේ මම මිනිහෙක් කොච්චර අන්නේ. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எத்தனை சவப்பட்டிகள் எடுத்துக் கொடுத்திருக்கிறேன். හැබැයි මට ඒක කිසි සතුටක් නැහැ. ஆனாலும் எனக்கு எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை. මම සතුටු වෙන්නේ. நான் அந்த சவப்பட்டியை கொடுத்தபடி சந்தோஷப்படல. අර මිනි පෙට්ටියක් කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙක් මැරෙලා ඒක පොළොට වලදාන එකක්. ඒකේ ඵලය මොකක්ද? சவப்பட்டி என்று சொல்வது மனிதன் மரித்தாலே அதை போட்டு මම மூடுகிறது. කල්පනා කරගෙන සිටියා. நான் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தேன். මේ ඔබ දන්නවද මේ තත්ත්වෙට මම ඉන්න කලින් உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த இடத்திற்கு நான் මම මේ வருவதற்கு තත්ත්වෙට එන්න මම කරපු දේවල් අද ඔබට කියන්න ඕනේ. இந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு நான் செய்த காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். මම ඊට පස්සේ කරේ මොකද්ද? நான் அதற்கு பிறகு செய்தது என்ன? මම ටැමරින්ඩ් එකක් අරගෙන බස් වලට නැග්ගා. நான் ටැමරින්ඩ් එක. රබාන. ஆமா, அந்த இசைக்கருவி அதை මම எடுத்துக்கொண்டு ලංකාවේ හැම බස් එකකම නැග්ගා. நான் எல்லா பஸ்களுக்கும் මම ஏறினேன். ටැමරින්ඩ් එක ගහලා සින්දුවක් කිව්ව බස් එක ඇතුලේ. நான் அந்த இசைக்கருவியை சேர்த்து ඊට பாடிய පස්සේ මිනිස්සු பாடல். මගේ සින්දුව අහලා මගේ දිහා බලන් හිටියා. அப்பொழுது மனிதர்கள் என்னுடைய මම பாடலை කෑ கேட்டார்கள். ගහලා බස් එකට කෑ ගැහුවා. நான் கத்தி கத்தி அந்த பாடல்களை මම කෑ பாடினேன். ගහලා කිව්වා நான் கத்தி கத்தி சொன்னேன். ඔයාලා සුව කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. உங்களை சுகப்படுத்த ඔයාලගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. உங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்க ஒருவர் இருக்கிறார். ඔයාලගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න යේසුස් වහන්සේට පුළුවන්. உங்களுடைய பிரச்சனையை முடிக்க இயேசுவானவருக்கு முடியும். සමහර අය මාව බස් එකකින් එළෙව්වා. சிலவர் என்னை பஸ்ஸில் இருந்து இறக்கினார்கள். දවසක් මට හොඳට මතකයි මම හලාවත මේ විදිහට කෑ ගහගෙන යනවා බස් එකේ. ஒரு நாள் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் அழகாவது பஸ்ஸில் நான் சத்தம் போட்டு சென்றேன். ஒரு சின்ன இளையவர் ආවේ තරණෙක් මගේ ළඟට ආවා. ஒரு இளையவர் இடத்தில் මගේ வந்தார். ඉරෙසින් මෙතනින් අල්ලගත්තා. என்னுடைய பின்புறமாக பிடித்து මට අවුරුදු 28යි වයස. அப்பொழுது எனக்கு 28 මගේ வயது. අතට රුපියල් 100ක් තියෙනවා. என்னுடைய கரத்திலே 100 ரூபாயை கொடுத்து උඹ මේ බිස්නස් එක නතර කරපන්. நீர் இந்த வியாபாரத்தை விட்டு බස් விடுங்கள். වල නැගී උඹලගේ බයිලා අහන්න නේ කිව්වා. நாங்கள் பஸ்ஸில் இருந்து உங்களுடைய பாடலை බස් එකේ கேட்டார்கள். ඩ්‍රයිවර් කතා කරලා නතර කරන්න කිව්වා. பஸ்ஸில் இருக்கிற டிரைவருக்கு கதை இதை நிறுத்துமாறு சொன்னார். ආව බස් මාව ෆුට්බෝල් එකේ තියලා. என்னை பஸ்ஸில் அந்த படிக்கட்டில் එයාගේ வச்சு, සපත්තු මගේ කොන්දට ගැහුවා එළියට විසින්. என்னுடைய இடுப்பு கடிகாரம் வெளியே விழும்படியாய் මොකද්ද කළා? நான் என்ன செய்தேன்? මං කිව්වේ ඕගොල්ලෝ බේරගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. நான் சொன்னேன் உங்களை காப்பாற்றுவர் இருக்கிறார் என்று. මම මේ විදියට නතර වුණේ නැහැ. நான் அப்படி இருக்கவில்லை. මම ගම් නියම් ගම් වල ඇවිත්තා. நான் ஒரு புதுமையான ஒரு பயணத்தை முடித்தேன். මම ගම් නියම් ගම් වල පත්‍රිකා හදා හදා ඇවිත්තා. நான் புதிய புதிய මගේ අත මේ රිදෙන කම්මම රෑ 1 2 3 4 වෙනකම් මගේ අතින් පත්‍රිකා ලියුවා. என்னுடைய கை வலிக்கும்படியாக பிரசாரங்களை நான் පත්‍රිකා செய்திருக்கிறேன். 100ක් 200ක් මං තනියම අතින් ලියනවා. துண்டு பிரசாரங்கள் 100 200 நான் උදේ எழுதியிருக்கிறேன். පාන්දර පාරක් ගාන අඩිනවා. காலை முழுவதுமாக ஒரு කලකලේ ඕගොල්ලෝ බේරගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. கத்தி கத்தி சொல்லுவேன் உங்களை காப்பாற்றுவர் இருக்கிறார். මිනිස්සු මාව අල්ලගත්තා. மனிதர்களை பிடித்துக் මගේ கொண்டார்கள். කකුල දෙකට කැඩුවා. என்னுடைய கால்களை உடைத்தார்கள். ගස්ස සුඩු කළා. என்னுடைய முட்டக்கால் முழங்கால்
முழங்காலை මගේ உடைத்தார்கள் මේ අත දෙකට කැඩුවා. என்னுடைய கைகளை உடைத்தார்கள் මගේ මේ අත දෙකට කැඩුවා. என்னுடைய கைகளை මගේ අත உடைத்தார்கள் දෙකම කඩලා දැම්මා. என்னுடைய கைகளை මගේ உடைத்தார்கள் දරස්ස වැලිකට ගහන්න කුඩු කළා. என்னுடைய முழங்காலை මා உடைத்தார்கள் දැල්පියකින් මගේ මූණ කැපුවා. என்னுடைய கத்தியினால் என்னுடைய முகத்தை මගේ කොන්ද கிழித்தார்கள். පිටිවලින් යනවා. என்னுடைய முதுகிலே මගේ அடித்தார்கள். පපුව කපලා දැම්මා. என்னுடைய நெஞ்சை வெட்டி போட்டார்கள். මාව මේ විදියට කපලා මට දඬුවම් කළා. என்னை இப்படி வெட்டி எனக்கு தண்டனை මගේ கொடுத்தார்கள். පපුවම කපලා දැම්මා. என்னுடைய நெஞ்சை வெட்டி போட்டார்கள். හොරකම් කරලා නෙවෙයි. හොරකම් කරලා නෙවෙයි. களவெடுத்து அல்ல, මිනි මරලා නෙවෙයි. மனிதனை නරක වැඩ කරලා නෙවෙයි. வேறொன்றும் செய்யவில்லை. පත්‍රිකාවක් අරගෙන මිනිස්සු බේරගන්න ගම්නියම් ගම්වල ඇවිත් කියලා. பிரசுரங்களை மனிதர்களுக்காக கொடுத்து அவர்களை மீட்டுக் கொள்ள சென்ற பொழுது මගේ කකුල් මේ විදියට කුඩු කළා. என்னுடைய கால்களை உடைத்தார்கள். කුට්ටි නැති වෙන්න මගේ කකුල් කුඩු කළා. இப்படியாக உடைத்தார்கள். මේ වගේ කුට්ටි මගේ කකුල් වල නැහැ. என்னுடைய கால்களின் நரம்புகள் මගේ මේ உடைத்தார்கள். දංශ වැලිකට කුඩු කළා. என்னுடைய முழங்கால்களை உடைத்திருக்கிறார்கள். මම මහා රෝහලේ මාස 18ක් මේ කකුල් එල්ලගෙන හිටියා. நான் போதனா வைத்தியசாலையிலே மாதம் 18 நான் இருந்தேன். මම මොන කළාද? நான் என்ன செய்தேன்? මම යේසුට සුව කරන්න පුළුවන් කියලා කෑ ගහලා කිව්වා කියලා. நான் இயேசுவுக்கு சுகப்படுத்தும் என்று சொன்னபடியால் මගේ මේ අත දෙකට කැඩුවා. என்னுடைய கைகளை මේ உடைத்தார்கள். අත එල්ලගෙන මම මාස ගානක් ගල් ප්ලාස්ටර් දාගෙන හිටියා. இந்த கைகளிலே நான் அதிகமான மாதங்களாக මගේ මේ අත කැපුවා ඇට කෝට්ටට යනකම් දැලි පිහිවලින්. என்னுடைய கைகளை வெட்டினார்கள். මම මොනවද කළා බලන්නද? நான் என்ன செய்தேன்? මම කාටවත් වැඩ කළේ. நான் யாருக்கும் பிழை செய்யவில்லை. එනකොටවත් නෙමෙයි. வேறொன்றுக்கும் උඹ ඔය අතින් නේද ජේසු ගැන කියන්නේ කියලා අත කැපුවා. උඹ යේසු ගැන කියන්න පත්‍රිකා බලන්නේ ඔය අතින් නේද කියලා අත කැපුවා. உன்னுடைய இந்த கரத்திலே தான் இயேசுவை பற்றி பிரசுரங்களை ලංකාවේ விநியோகிக்கிறேன் පාසල් சொல்லி. කෙනෙකුට මගේ පීඩාවලට කිට්ටු වෙන්නවත් බෑ. இலங்கையில் இருக்கிற ஒரு போதகருக்கும் என்னுடைய මගේ ජීවිතේ තව கஷ்டங்களை වෙන්න තියෙන கொடுக்க එකම දෙයක් முடியாது. විතරයි. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற මාව මරණක විතරයි. என்னை மறிக்க செய்வது மாத்திரம். මරණ රසය වේදනාවක් මම විඳා. அந்த மரண வழிகளை நான் ඒක அனுபவித்திருக்கிறேன். මම මොනවත් කරලා නොවේ. அது ஒன்றும் செய்யல. මම ඕගොල්ලෝගේ ජීවිත විනාශ වෙන්න එපා කියලා ගම් නියම් ගම්වල කිව්වා කියලා. உங்களுடைய வாழ்க்கை வீணாக வேண்டாம் என்று நான் கிராமத்துக்கு சொன்னபடியால் මිනිස් මිනිස්සෙක් අකාල මැරෙනකොට ඒ ගෙදරට යේසුව සුව කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා කියලා. மனிதர்கள் அகாலமாக மரணமடை போது அதை காப்பாற்ற இயேசுவானவர் இருக்கிறார் මාව என்று බිම சொன்னபடியால் දාලා පෑගුවා. நான் என்னை கீழே போட்டு மிதித்திருக்கிறார். මාව බිම දාලා 60 දෙනෙක් පෑගුවා. என்னை கீழே போட்டு 8 பேர் மிதித்திருக்கிறார்கள். ගෝලකට ගහනවා වාගේ මට මගේ තරුණ වයසේදී මට කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා පහර දුන්නා නතර කරපන් උඹ ඔය මිනිස්සුන්ට ජේසු ගැන කියන්නේ කියලා. என்னை சிறு காலங்களிலே கூட்டமாக வந்து அடித்தார்கள் இயேசுவை பற்றி சொல்வதை நிறுத்து என்று. මම අත එල්ලගෙනම ගිහිල්ලා පත්‍රිකා ගන්නවා. நான் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு அப்படியே சென்று போய் நான் මට பிரசங்கித்தேன். කවුරුත් ධෛර්යය දුන්නේ නැහැ. எனக்கு யாரும் தைரியம் கொடுக்கவில்லை. මිනිස්සු මැරෙගෙනම සිටියා. මිනිස්සු මැරෙගෙනම සිටියා. மனிதர்கள் மறித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். මිනිස්සු මැරෙන තැන්වල ගිහිල්ලා මිනි පෙට්ටි දිහා බලාගෙන ඇඬෙනවා. மனிதர்கள் மறிக்கிற இடத்திலே சவப்பெட்டிகளை பார்த்துக் கொண்டார்களே. මම පාරේ යනකොට කනත්තක මරණයක් තිබ්බනම් අපාර අරන් ගියා. நான் பாதையில் செல்லும் பொழுது මටක් ගාලා වාහනේ නතර කළා. சவத்தை கண்டால் நான் வாழத்தை ඒ நிறுத்தி මගේ කවුරුත් නෙමෙයි. அது அவர்கள் என்னுடைய யாரும் මම அல்ல. මරණයට සහභාගී වුණා. என்னுடைய அந்த සිස්ටර් මගේ ඔය ඇයි ඔයාලා වාහනේ නතර කරන්නේ? கேட்பார்கள் ஏன் நீங்கள் வாழத்தை நிறுத்தினீர்கள்? ஏன் நீங்கள் வந்தீர்கள்? මම කො මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. நான் சொன்னேன் மனிதர்கள் துக்கப்படுகிறார்கள் என்று. මගේ මරණයට පිටිපස්සෙන් ඒගොල්ලොත් එක්ක කනත්තට වාහනේ නතර කළා ගියා. நான் அந்த மரணத்துக்கு பின்பதாக மயானத்துக்கு பின்பதாக வாழத்தை நிறுத்தி பார்த்தேன். පාසල් මුකුත්තර කිව්වා හින්දුද මුස්ලිම්ද මට யார் அவர்கள் என்ன மதமாக இருந்தாலும் எனக்கு தேவையில்லை. මම ඒක දිහා බලාගෙන සිටියා. நான் அவர்களை பார்த்துக் கொண்டே இருந்தேன். ඒ පෙට්ටිය කනත්තේ ඇවිල්ලා නැත්තා. அந்த பெட்டியிலே அந்த மயானத்தை எழுதும் பொழுது පොඩ්ඩක් ඔය මරණ බලන්න මට හරි. நான் சொல்லுவேன் இதை பார்க்க வேண்டும் என்று சிறர்கள் என்று. මා කවුද ඒගොල්ලෝගේ? அவர்கள் கேட்பார்கள் நீங்கள் யார் அவர்களுடைய? මගේ හොඳම හිතවතින් මැරෙනවා. நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய மிகவும் ஒரு மனதுக்குரியவர் மறிக்கிறார் என்று. මම හොඳට ඇඳගෙන බලගෙන ඉන්න නිසා මම හොඳට ඇඳගෙන යන්නේ. அதன் பிறகு நான் அடைத்துக் கொண்டு போவதனால் මහත්තයට හරි සර්ට් එක මරන්න. இவருக்கு திறந்து காட்டுங்கள் என்று சொல்லுவார். මගේ මරණේ පෙට්ටිය ළඟට ගිහිල්ලා කකුල් දෙක ඇරුවා. நான் அந்த சவப்பெட்டிகளை சுவாசித்தேன். හතරට කලින් මරණයකට ගියා. මට කවුරුත් අදාළ මොකක්ද? 4 நாட்களுக்கு முன்பதாக நான் சென்றேன். அவர் யாரும் தெரியாது. කොහොමද මරණය බලන්න යන්නේ? නබියා. மரணம் ஒன்று சம்பவித்திருக்கிறது, நாங்கள் போவோம். මට කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ. මම ගිහිල්ලා ඒ මරණය දිහා බලාගෙන எனக்கு அதில் எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. நான் போயிட்டு அதை பார்த்துக் கொண்டு මම ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. நான் பிரார்த்தனை
செய்தேன். එයා බෞද්ධ කෙනෙක් මැරලා තිබුණා. அவர் புத்தாமத்தில் சேர்ந்தவர். ජේසුනේ இயேசுவே මෙයාට කවදාවත් ගිනිවිල දෙන්න එපා. இவருக்கு எப்பொழுதாவது நரகத்துக்கு මෙයාට නරකාට යන්න එපා. இவரை நரகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டாம். මෙයාට සදාකාල ජීවනය දෙන්න කියලා. இவருக்கு நித்திய கால ஜீவனை கொடு என்று මගේ சொன்னார். ඇස්සල කඳුළු වැටෙමින් සිටියා. என்னுடைய கண்களில் கண்ணீர் வடிந்தது. සිනමා නළුවෙක් එතෙන්ට ඇවිල්ලා සිටියා. அந்த இடத்திலே ஒரு நடிகர் வந்திருந்தார். එයාගේ අම්මගෙන් ඇහුවා අර ඉන්නේ ප්‍රොපර්ටි කීයද කියලා. அவருடைய அம்மா சொன்னார் அது வருகிறது தீர்க்கதரிசி මට හිතුණා ඔයා ඒ ප්‍රොපර්ටි තමයි කියලා. அப்பொழுது அவர் சொன்னார் ஆமாம் அவர்தான் என்று. මම එළියට බහිනකොට යාමගේ මට අතරක් දීලා කිව්වා. நான் இறங்கும் பொழுது கைகளை கொடுத்து சொன்னார் මම ආව දන්නවා කියලා. உங்களை எனக்கு தெரியும் என்று. මම මාතව දන්නවා. நான் சொன்னேன் உங்களை எனக்கும் தெரியும் என்று. ආ follow me on YouTube කියලා. நான் உங்களுடைய யூடியூப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுகிறேன் என்று. මම ඕකේ God bless you කියලා මම එතනින් ආවා. மாமா நான் அதற்கு நன்றி என்று சொல்ல வந்தேன். ඒ නළුවට අත දෙද්දි அவருக்கு கை கொடுக்க අර பொழுது ලස්සන අඟ කුඹ ගත්ත අලිපෙට්ටිය වගේ තරණ නළුවෙක්. அந்த நடிகருக்கு நான் கைகளை கொடுக்கும் பொழுது මගේ අතින් මම මේ මුහිතුවා. என்னுடைய கைகளை අනේ මේ මනුස්ස සද ගොඩක් කල් ජීවත් වෙනවා. அவர் சொன்னார் இந்த மனிதன் கூடிய காலம் ஜீவிக்கட்டும் என்று. ඉතින් මම මේක කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා. நான் இப்படி கற்பனை செய்து මම கொண்டே කල්පනා இருக்கிறேன். කරගෙන ඉන්නවා. நான் கற்பனை செய்து கொண்டே මම இருக்கிறேன். දේශනා කරනවා. நான் பிரசங்கம் செய்கிறேன். දවසක් මම හදිස්සියෙම ගියා ஒரு நாள் நான் அவசரமாக சென்றேன் සෙන්ට්‍රල් ආසිරියවලට. ஆசிரி வைத்தியசாலைக்கு. මම ගියේ හෘද රෝගියෙක්ව බලන්න. நான் சென்றேன் ஒரு இதய நோயாளியை பார்க்க. මම හෘද රෝගියෙක් බලන්න ගියාම මට බලන්න යන හම්බුණා. ටිකලා ඉන්න උනා යාට මොකද ඇතුළේ කරගෙන නේද? එයා සර්ජරි එකට අරන් තිබුණා. நான் அவரை பார்க்க சென்று அந்த இடத்தில் கொஞ்சம் எனக்கு காத்திருக்க வேண்டியது. පාස එයා අරගෙන ඉන්නේ චුට්ටක් ඉන්න පුළුවන් කියලා. அவர்கள் கேட்டார்கள் கொஞ்சம் இருக்க முடியுமா என்று. මම වෙලාව බලලා நான் நேரத்தை பார்த்து right කියලා මම නිකන් පල්ලෙහාට චුට්ටක් ආවා. சரி என்று சொல்லி நான் கீழே මම வந்தேன். සෙල් ගැවසන තැන්වල ඉන්න ආසයි. எனக்கு அப்படியான இடத்தில் இருக்க மிகவும் விருப்பம். මම ගිහලා heart surgery doctor කෙනෙක් ක්ලිනික් එකක් කරන තැන මම ඔය බලාගෙන හිටියා. நான் அந்த இடத்துல செல்லும் பொழுது ஒரு இருதய சத்திர சிகிச்சை එකපාරට வைத்தியர் இருந்தார். මාස්ටර්යාගේ කපුරු දිනෝ කියලා අල්ලගත්තා. ஒரு நேரத்தில் ஒரு மனுஷனுடைய நெஞ்சு வலிக்கிறது பிடித்துக் ඊට පස්සේ கொண்டார். ශක්තිමත් වුණා. அதன் பிறகு அந்த மனிதர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள். එයා කොච්චර අසාධුරාද ගොතයා ඉක්මනටම වේගෙන්ම එයාගේ තත්ත්වය නරකටට ගියා. அவருடைய நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருந்தது. මම තකාරටට ගියා. நான் சீக்கிரமாக ඊට அவரை මම சென்றேன். ඇල්ලුවා. நான் போய் அவருடைய கையை මට பிடித்தேன். මගේ ඇඟිලි වලින් අල්ලලා කියන්න පුළුවන් මොකද්ද තත්ත්වය කියලා. என்னுடைய விரல்களை பிடித்து சொல்ல முடியும் මට எப்படி තේරුණා அவருடைய එයාගේ நிலைமை. ඇතුලේ බ්ලඩ් ඩොට් එයාගේ දැන් පුපුරලා තියෙන කියලා. நான் சொன்னேன் அவருடைய මම இருதயத்துக்குள்ளே එයාලා කිව්වා කවුරු කෙනෙක් මෙයාව තක්කාලා ඇඩ්මිට් කරන්න. நான் சொன்னேன் சீக்கிரமாக இவரை admit செய்யுங்கள் என்று. වෛද්‍යවරයා තක්කාලා එයාව ගත්තා. வைத்தியர் அவரை சீக்கிரமாக අරගෙන எடுத்தார். බලලා කිව්වා அவர் பார்த்து சொன்னார் මෙයාට බරපතල හෘදයාබාධයක්. இவருக்கு இதய මෙයා பிரச்சனை. වගේම හරවලට නැත්තම් මේ රෝහලේ ඇඩ්මිට් කරන්න කියලා. இவரை வைத்தியசாலைக்கு செல்லுங்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்க அட்மிட் செய்யுங்கள் என்று. හැබැයි කිසි කෙනෙක් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. ஆனால் யாருமே அந்த இடத்தில் முன் வரவில்லை. කවුද කැමති වෙන්නේ අනුන්ගේ ගෙදරකට ගෙවන්න? யாராவது விருப்பப்படுவார்களா எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு? මම කල්පනා කරගෙන සිටියා. நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். අයියෝ මේ මනුස්සයාගේ කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. இந்த மனுஷனுக்கு யாருமே வரவில்லையே என்று මනුස්ස சொன்னேன். වේදනාවෙන් කෑගහනවා. இந்த மனுஷன் வழியே துடிக்கிறான். මේ මනුස්ස ළඟට ගිහින් කිව්වා. நான் அந்த மனுஷனிடம் போய் சொன்னேன் ඔයා කායකද? நீங்கள் யாரோடு வந்தீர்கள்? මාවලේ බලන්න. நீங்கள் யாரோடு வந்தீர்கள்? நான் தனியாக வந்தேன். මං කොහාගේ කොයිද ඉන්නේ? நான் சொன்னேன் எங்கே එයා இருக்கிறீர்கள்? කොළඹ ඉන්න තැන කිව්වා. කොළඹ එයා ඉන්න තැන කිව්වා. நான் கொழும்பில் இருக்கிறதே அவர் சொன்னார் எனக்கு. මං වෙලෙ ටක් ගාලා පල්ලෙහාට දෙවුවා. நான் அப்படியே கீழே ඊළ இறங்கினேன். මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක මම දීලා කිව්වා. என்னுடைய கார்டை கொடுத்து நான் சொன்னேன் I'm Pastor Kingsley. நான் தீர்க்கதரிசி கிங்ஸ்லி என்று. 12 කලින් ඉච්ච ස්ටෝරියක්. 12 வருடங்களுக்கு I'm முன்பதாக Pastor Kingsley. நான் போதகர் කරුණාකරලා கிங்ஸ்லி. මේ ලෙඩාව දැන් ඇඩ්මිට් කරන්න. தயவு செய்து இவரை ඇතුළේ ගාස් මගේ කාඩ් එක ගන්න. தயவு செய்து இவரை வைத்தியசாலையில் என்னுடைய கார்டை எடுங்கள் என்று. ඥාතියෙක් එන්න ඕනේ. அவர் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு முடியாத அட்மிட் செய்ய சொந்தக்காரர்கள் வர வேண்டும் என்று. What I talking to you? நான் சொன்னேன் என்ன கதைக்கிறீர்கள்? என்ன நீ பேசுகிறீர்கள்? Very critical situation this person going. மிகவும் கஷ்டப்பட்ட நிலையில் இவர் இருக்கிறார். இவ்வளவு கஷ்டமான நிலைமையில் அவர் இருக்கிறார். මානසිකත්වය මොකද්ද? உங்களுடைய மனநிலைமை என்ன? මගේ නම දාන්න. நீர் என்னுடைய பெயரை போடும். මම පූජකයෙක්. நான் ஒரு போதகர். ඔය කරුණාකරලා ඇඩ්මිට් කරන්න. நீர் அவரை அந்த இடத்திலே அட்மிட் මගේ செய்யும். කාඩ් එකෙන් ගන්න. என்னுடைய கார்டை காசு எடுத்துக்கொள்ளும். ඔව් මගේ දිහා බලන ටට්ටක් ගාලා පිරුවා. அவர் என்னிடத்தில் பார்த்து அந்த போன்களை நிரப்பினார். ඇඩ්මිට් කළා. அட்மிட் பண்ணினார். මම කාමරයකට දානවද වාට්ටුවට දානවද? நான் கேட்டேன் காமராக்கு போடுறீங்களா வாட்டுக்கு போடுறீங்களா என்று. நான் சொன்னேன் வாட்டுக்கு போடுறேன். කාමරේ නමවත් දානවද මේක බිල් කොච්චරද කියලා. அவர்கள்
அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ கஷ்டப்பட வேண்டாம் இவ்வளவு செய்யணும். පාස්ටර් කෙනෙක්. நான் சொன்னேன் நான் போதகர். ඔයාලා කාටද කියන්නේ? நீங்கள் இந்த கார்டை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். කාටද කියන්නේ? நீ கார்டை வைத்துக் கொள்ளும். යා රුමලා. அவரை அந்த காமராவுக்கு போடுங்கள். මම කතාව පිටි කරනවා. நான் கதையை சுருக்கி சொல்லுகிறேன். යා ඇඩ්මිට් කළා. அவர்களை அனுமதித்தார்கள் යා வைத்தியசாலை. ගෙදර හොයාගෙන මට යන්න. දැන් මම යනවා යාගේ ගෙදර හොයාගෙන. මට තිබුණේ ඒ වෙලාවේ අවුට්ලෑන්ඩ් ජීප් එක. நான் போகிறேன் அவருடைய வீடுகளை தேடிக்கொண்டு அப்பொழுது எனக்கு இருந்தது அவுட்லேண்டர் ஜீப். උඩුක්කුවක් අස්සේ මම යනවා දැන් යනවා ඇඩ්‍රස් එක හොයාගෙන. எல்லா இடங்களுக்கும் செல்லுகிறேன் அட்ரஸ்களை தேடிக்கொண்டு ඊළ බලනකොට போய் பார்க்கும் பொழுது ඒ ගෙදරට බඩු පාර්සලයක් කරන් දෙන්න ඕනේ මම උන්ට කන්නේ නැහැ. அவர்களுக்கு சாப்பிடுவதற்கும் இல்லை. මං යවුවා. நான் கேட்டேன் මාගේ හස්බන්ඩ් உங்களுடைய கணவர் ආදාගෙන සිටියා. அவர் அழுது கொண்டிருந்தார். මම හෘද රෝගයක් කළා සෙන්ට්‍රල් ආසිරි නතර කළා. அவரை நான் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறேன் என்று අයියෝ அவர் இருதயத்தில் අයියෝ அடித்துக் கொண்டார். සෙන්ට්‍රල් ආසිරි නතර කළේ. அவர் மாறி அடித்துக் கொண்டார். ஏன் அனுமதித்தீர்கள்? ஏன்? நான் சொன்னேன் கத்த வேண்டாம். පාස්ටර් කෙනෙක්. நான் போதகர். මං ගෙවන්න යනවා. நான் போதகர். මං දැන් ලෙඩා කියලා බලන්න. நீங்கள் போய் இப்பொழுது அவரை பாருங்கள். ඊට දැන් මට කතා කිව්වේ. அப்பொழுது அவர் என்ன சொன்னார்? සර් சரி சார், යාළුවයි நீங்கள் போவீர்கள். යාළුවට පස්සේ අපි කොහොමද ලීඩ් එක நீங்கள் போனவுடன் எப்படி வரை நாங்கள் வெளியில் எடுப்போம்? මම විශ්වාස කරන්නේ. நான் சொன்னேன் நீரை விசுவாசி. 10,000 හරි 5000 දුන්නා. நான் அவருக்கு 10,000 5,000 கொடுத்தேன். මට ගෙදර එන්න ඕනේ ඇය කෝල් කළා. எனக்கு வீட்டுக்கு மறுபடியும் தொலைபேசி அழைத்தார்கள். ඩයි එකක් දාන්න ඕනේ නිස්සාර කියලා කිව්වා. டையோடு போட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ඔව් ඩයි එකක් දාන්න ඕනේ එන්ජිயோග්‍රෑම්. நான் சொன்னேன் அதை என்ஜியோகிராம் என்று. අයියෝ ඒක කරන්න අපි අවසන් නැහැ. அது செய்வதற்கு காசு இல்லை. මං කිව්වා දැන් ඔයා බාර වෙන්න එපා මං ඊට පස්සේ දෙනවා කියලා. நான் சொன்னேன் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நான் வருவேன் என்று. ඊට පස්සේ මම සහෝදර දෙන්නෙකුත් එක්ක ගියා. அடுத்த நாள் நான் சகோதரர்கள் இருவரோடு சென்றேன். ඔව් ෆාස්ටින් කියලා තිබුණා. அவர்களை உபவாசம் இருக்க செய்தேன். මම ගියාම நான் சென்றவுடன் අර මනුෂ්‍ය මරණයක් ජීවනයක් අතර වේදනාවක් සිටියා. அந்த மனுஷன் ஒரு வேதனையில் இருந்தான். මට මතක නෑ දවස්වල 45,000 වේදනාවක්. எனக்கு நினைவில் அந்த நாட்களில் 45,000. ඒ එන්ජිயோග්‍රෑම් එක කරේ. நான் அந்த என்ஜியோகிராமை செய்தேன். බ්ලොක් 4ක්ද 3ක්ද 5ක්ද මට මතක නෑ. பிளாக் 3 4 எனக்கு ஞாபகம் ඊට පස්සේ இல்லை. ඔපරේෂන් එක කරගෙන ජනාධිපති අනුමැතිය උදව් කරනවා කියලා அதுக்கு பிறகு சத்திரசிகிச்சை செய்ய ஜனாதிபதி முதல் உதவி கிடைக்கும் என்று ඒගොල්ලෝ ටිකට් කපලා ගියා. அவர்கள் வைத்தியருக்கு சென்றார்கள். நான் முழு கட்டணத்தையும் செலுத்தினேன். ඔව් ජීවත් වුණා. அவர் ஜீவித்தார். ඒගොල්ලෝ දෙමළත් නෙමෙයි සිංහලත් නෙමෙයි මිශ්‍රය. அவர்கள் தமிழும் இல்லை சிங்களமும் இல்லை. මම ඊට පස්සේ බිල් එක ගවන්නකොට ડોක්ටර් කියලා තිබුණා බිල් එක ගවන්න පාස් තාම කරුණාකරලා පාසට එන්න කියලා. நான் பில் செலுத்தும் பொழுது அவர் சொல்லியிருந்தார் வைத்தியர் பாஸை வர சொல்லுங்கள். ඒක තමයි මට මේ ડોක්ටර් මිත්‍ර වුණේ. அப்பொழுதுதான் அந்த டாக்டரை நான் அறிந்து கொண்டேன். ඊට පස්සේ අර බිල් එක ගෙවලා ડોක්ටර් හම්බෙන්න ගියා. நான் பில்லை கட்டி முடித்துவிட்டு வைத்தியரை சந்திக்க එයා சென்றேன். මගේ අතාලාගෙන හිටියා. அவருடைய கரத்தை பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். මම මේ අල්ලලා බලන්න ඔයා මිනිස්සුද දෙවියද කියලා. நான் உன்னை பிடித்து பார்க்கிறேன் நீ மனிதனா தெய்வமாயிற்று. நான் கேட்டேன் ஏன் அப்படி கேட்கிறீர்கள்? මේව කරන්න බෑ. இது எல்லோருக்கும் මේ செய்ய முடியாது. මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්නවද? இப்படி மனுஷர்கள் உலகத்தில் இருந்தால் මේ මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්නවද? இப்படியான மனிதர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்களா? කිව්වා මිනිස්සෙක් වෙච්ච දෙවි කෙනෙක් අදහන කෙනෙක් මම. நான் சொன்னேன் மனுஷனாக இருந்த ஆண்டவரை කොහොමද මේව කිව්වා? தியானிக்கிற மனுஷன் என்று. මං ආගේ ස්පෙෂලිස්ට් කාඩියොලොජිස්ට්. அவர் சொன்னார் எனக்கு நான் මම இதய ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. சத்திர சிகிச்சை வைக்கிறேன் என்று. කවදා හරි දවසක ඔයා ස්පිරිතාලයක් හදයි කියලා. நான் சொன்னேன் நான் ஒரு ஜெபிக்கிறேன் எப்பொழுதாவது நீ ஒரு வைத்தியசாலை கட்ட ඒක வேண்டும். තමයි පළවෙනි වතාවට ස්පිරිතාලයක් හදන්න ඕනේ කියලා හිතුව දවස. அதுதான் நான் வைத்தியசாலை கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்த முதல் நாள். මගේ හදවතේ என்னுடைய இதயத்திலே මේ සිතුවිල්ල ඇතුව මම ජීවත් වුණා. இந்த ஒரு நினைப்பில்லாமல் நான் வாழ்ந்தேன். ආව මේ සිතුවිල්ල එක. நான் எப்படி இந்த இடத்துக்கு அந்த நினைவுக்கு வந்தேன்? ඉතාලනකොට ડોක්ටර් කියපු වචනේ මගේ හදවතේ දෝකාරයි. என்னுடைய இடத்தில் அந்த අර வைத்தியசாலை මිනිසා මැරෙන්න දඟලපු සිද්ධාන්තය මගේ හදවතේ නිතරම රැවටිලා. அந்த மனிதன் மரணத்தை நோக்கி இந்த சந்தர்ப்பம் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய இதயத்தை நோக்கிவிட்டது. ස්ථානයක් කළා. அப்பொழுது நான் தீர்மானித்தேன் කොච්චර මිනිස්සු මට නරක දෙකලු. எத்தனை மனிதர்கள் எனக்கு பிரச்சனை செய்தாலும் හදනවා. நான் இந்த வைத்தியசாலை මම கட்டுவேன். හදලා නොමිලේ ලංකාවට හද රෝගීන්ගේ හදතර සත්‍යම් කළ දෙනවා. நான் இந்த வைத்தியசாலையை கட்டி இலவசமாக வைத்தியம் செய்வேன் என்று මගේ දායකලා. நான் அன்று කියලා පාරේ නැතිලි තිබුණා. ஒரு ரூபாய் கீழே விழுந்து
கொண்டிருந்தார். ඒකත් අහුල ගත්තා. அதையும் எடுத்துக்கொண்டேன். එදා මෙදාගෙන මගේ ගෙදර පඩිපෙළේ හරි කොහේ හරි 10ක් 20ක් වැටුණා. அன்றைய நாளில் என்னுடைய வீட்டிலே 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் விழுந்தார். ඒකත් එකතු කළා. அதையும் நான் எடுத்தேன். මම එදා ඉඳලා මේ සභාවේ දේශනා කරගෙන හිටියා. அன்றைய நாளில் இந்த சபையை நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது நான் இரவு முழுவதும் பிரசங்கித்துக் මම கொண்டிருந்தேன். විදේශ සංචාරවල ගිහිල්ලා නොකමානෝ මිනිස්සුන්ට සේවය කළා. நான் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று எல்லா மனிதர்களுக்கும் මම சேவை යනකොට செய்தேன். මිනිස්සු මට සතුටට පණුරු දුන්නා. மனிதர்கள் எனக்கு சந்தோஷமாக காட்டி கொடுத்தார்கள். මම ඒ වෙලාවේ හිතනවා. நான் அப்பொழுது நினைக்கிறேன், මේක රෝහලට දාන්න. இது வைத்தியசாலைக்கு போடுவேன், இதை வைத்தியசாலைக்கு போடுவேன். අවුරුදු 10ක් 10 வருடங்கள் නිදි නොවලා இந்த பயணம் බඩට නොකා කන්න சாப்பிடாமல் මම රුපියල් එකතු කළා. நான் 1 ரூபாயை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். රුපියල් එකතු කළා. 1 ரூபாயை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். අඳින්න නැතුව உடுத்தாமல் කෑම කන්න නැතුව சாப்பிடாமல் නිදාගන්න නැතුව தூங்காமல் මම හිතුවා කවදා හරි මම ලංකාවට නොමිලේ රෝහල හදනවා. நான் நினைத்தேன் எப்பொழுதாவது இலங்கைக்கு ஒரு இலவச வைத்தியசாலை நான் මේ அமைப்பேன் දවසක් என்று. මම ඉද්දි இப்படியான நான் இருக்கும் பொழுது ඔරෙක් සිටි කොට නැගිලා මම දේශනා කරන මිනිහ. ஒரு சிட்டியில் நான் தேச பரிது ඒක ஒரு சிட்டியில் நான் பிரசங்கம் செய்யும் பொழுது ஒரு தாய் එයාගේ මහත්යව මරණයට පස්සේ මල හද මම ගාගෙන ආවා. அவருடைய கணவனை எடுத்துக் கொண்டு வந்தார். මැරුණේ නුවරදී. அவர் மறித்தது මේ கல்லிலே. වාහනේ මරණ දාගෙන ආවා. அவருடைய வாகனத்திலே அந்த மரணத்தை போட்டுக் கொண்டு එයා வந்தார்கள். හිතනවා මෙතෙන්ට ගියොත් මරණය නැගිටවද. அவர் சொன்னார், "இடத்துக்கு சென்றால் இவரை எழுப்பி தருவார் என்று." එයාගේ මහත්ය ජීවිතුන් අතර කියලා. அவர் எல்லோருக்கும் சொன்னார், "மனசு என்னுடைய ඇය බොරු කියලා මල හදාගන්නවා. அவர் பொய் சொல்லி அழைத்து வந்தார் என்று. ඒ වුණාට මම සුවේට ඇතුල් වෙන්න කලින් මම දැනගත්ත නැරෙලි කියලා. ஆனால் சுகப்படுத்த அரண்மனைக்கு வரும்பொழுது நான் தெரிந்து கொண்டேன். බලකට ගියා. நான் கிட்டத்துக்கு මේ சென்றேன். මාතය ඇල්ලුවා. நான் அவரை பிடித்தேன். අnder තුනට විතර නැරලා තියෙනවා. 3 மணி வரை அவர் மறித்திருந்தார். උරහිසට අත දාලා අම්මේ. நான் அவருக்கு கை போட்டு පහකට சொன்னேன், මැරුණේ කොහෙද කියලා මට කියන්න කියලා. அவர் மறித்தது எங்கே என்று ඇය சொன்னார். මට කඩු ගන්නවා කන්දේ දෙනවා. அவர் சொன்னார், கடுகண்ணா என்ற இடத்தில் என்று. ඇයි ඔයා நான் கேட்டேன், நீங்கள் මරණ දෙච්ච කෙනා அவர் இங்கே கொண்டு வந்தீர்கள். දාගෙන සිටියා. அவர் அழுது கொண்டிருந்தார். அவர் அழுது கொண்டிருந்தார். அவர் சொன்னார், දෙවියෝ වාගේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. தெய்வமாக இருக்கிறது நீங்கள் தானே. ඉතින් මම මලකට ගෙනාවා. මට සමාව වෙන්න පාස්ටර්. ஆனாலும் நான் மரணத்தை கொண்டு வந்ததை மன்னியுங்கள். ඔයා කරපු වැඩේ. ஆனால் தெரியும் நீங்கள் செய்த வேலை. දැන් මේක මිනිස්සු දැනගත්තොත් අපි ආශා කළ නරවල කියලා. இப்பொழுது மனிதர்கள் தெரிந்து கொண்டால் நான் சொன்னதை மனிதர்கள் என்று சொல்வார்கள். ඒක මොකද ඒ කියන්නේ? அவர்கள் ஏன் அப்படி சொல்ல? එහෙම කිව්වොත් මම බලා ගන්නවා. அவர்களை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். පාසම මැරෙන්නේ මග. பாஸ்டர் இவர் இறந்தது පාන්දර තුන මැරෙලා පාන්දර තුන මැරෙලා அதிகாலை 3 மணிக்கு மறித்திருக்கிறார். මෙයාට කිව්වා ගෙනියන්න එපා මැරිච්ච මලකට එකට ගෙනියන්න. நான் சொன்னேன், கொண்டு வந்தீர்கள் அவர் மறித்தவர் என்று. කිව්වා நான் சொன்னேன், ඇයි මම මැරුණේ? ஏன் இவர் மறித்தார்? වකුගඩුවට කියලා. அவர் சொன்னார், சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டது. මම ඒ මොකද නැද්ද? நீங்கள் குருதி மாற்றம் செய்யவில்லையா? දුක් සහිත කතාව මලනේ මරණේ බලාගෙන මට කිව්වා. அவருடைய துக்க கதையை எனக்கு சொன்னார். පාස අපි නුවර போதகரை நாங்கள் காண்டியில் வந்தோம். ரொம்ப தூரத்தில் வந்திருக்கிறோம். විකිල්ල ගසකට. විකිල්ල ගසකට. இக்கிலே காஸ்கட் என்ற இடத்தில் வந்திருக்கிறோம். මේ මහත්තයාට සතියට තුන්සරක් ලැබුණා. பாசனுடைய கணவனுக்கு 3 தடவை ரத்தம் மாற்றுகிறோம். ඉතින් පාස සමහර ලාවට අපි මිලමාරු කරන්න ගියාම සෙනග වැඩි කිනෙවනවා. சில வேளைகளில் நாங்கள் ரத்தமாக சென்றால் அங்கு சனக்கூட்டமாக இருக்கிறது. රුපියල් 9000 ඒ දවස්වල රුපියල් 9000 කරනවා. அந்த காலங்களில் 90,000 தேவைப்பட்டது. පාස්ටර් போதகரை මිලමාරු කරන්න බැරිලකට குருதி மாற்ற முடியுமா? ඇයට වෙන මොනවා කියන්නද? அவருக்கு வேற என்ன சொல்ல? මං කම්මේ நான் சொன்னேன், அம்மா ඔයා කියලා මෙන්න මේ මුදලක් තියාගෙන අවසන් කටයුතු කරන්න කියලා රුපියල් 60000 දුන්නා. நீங்கள் போய் அவருக்கு இறுதி நிலை செய்யுங்கள் என்று 60,000 கொடுத்தேன். 60000 දිලිකෝ යන්නේ. 60,000 கொடுத்து சொன்னேன், போகல் என்று. ඒ මාස 3කට පස්සේ මාව හම්බෙන්න. 3 மாதங்களுக்கு பிறகு என்னை சந்திக்க வந்தார். ඊට පස්සේ කිව්වා அவர் அதன் பிறகு சொன்னார், உனக்கு தெரியுமா, මං එදා ඉඳලා ඔයා වගේ කෙනෙක් ළඟට කොච්චර ලෙඩවද කියලා. நான் அன்றிலிருந்து எத்தனை பேரை சுகப்படுத்த அனுப்புகிறேன் என்று. වකුගඩු රෝගී සුවුණා. சிறுநீரக நோய் சுகப்பட்டது. සුවලා වගේ. எங்களுடைய இடத்திலே நிறைய சுகப்பட்டிருக்கிறார்கள். හුස්ම ගන්න වගේ බැරුණා. අපේ මහත්තා ගාවට ගෙන්න බැරුණා යන්නේ. ஐயோ, என்னுடைய கணவரை இடத்தில் கொண்டு வர முடியவில்லை என்று நினைத்தார். நான் அன்றிரவு சென்று யோசித்தேன், අයියෝ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ලේමාරු කරගන්න. இந்த நாட்டில் இருக்க மக்களுக்கு அந்த ரத்தம் எனக்கு ஒரே ஒரு මම ගිහිල්ලා මෛත්‍රීපාල ශිෂ්‍ය ජනාධිපතිතුමාට நான் சென்று மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களிடத்தில் appointment එකක් දැම්මා. ජනාධිපති වෙලා. එයා ජනාධිපති වෙලා ඉන්නේ appointment එකක්. அவர் ஜனாதிபதியாக இருந்தும் appointment මගේ கொடுத்தார். ඉස්සෙල්ලේ මහේෂ්
කියන කෙනෙක් ගියා මහේෂ් දෙමළ ගියා மகேஷ் என்பவரிடத்தில் මම ජනාධිපතිතුමා මාව දැක්කම එන්න පාස්ටර් ඇයි මොකද මේ කියලා වුණා ஜனாதிபதி என்னை கண்டு வாருங்கள் பாஸ்டர் என்று கேட்டார். පස්සේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා நான் சொன்னேன் என்னோட நண்பர் இருக்கிறார், අකෝඩ් මැෂින් වගේ ගෙන්න ගන්න அவருக்கு அந்த එයා දෙන්න කැමති சிறிய மெஷினோட தாருங்கள் என்று. මැෂින් 12 ගෙනල්ලා දුන්නොත් ලංකාවට நான் 12 மெஷின் கொண்டு வந்து கொடுத்தால் ඔයාට පුළුවන් ද ඒක ඩියුටි ෆ්‍රී වලින් මේ හොඳට බලලා உங்களுக்கு முடியுமா அந்த டியூட்டி ஃப்ரீ எல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வைத்தியசாலைக்கு போட. ඔයාගේ අදහස නම් හොඳයි நான் சொன்னேன் உங்களுடைய நினைப்பென்றால் நல்லது. හැබැයි මම හිතියොත් ඔබ වෙයි நான் இருந்தால் அது நடக்கும் என்று. ගියා ஆனால் அவர் இருக்கவே ඊට சென்றார். පස්සේ මම කීපවතාවක් උත්සාහ කළා මට මේක කරන්න බැරිනවා அப்படி நான் நிறைய நேரங்கள் முயற்சித்தும் செய்ய முடியவில்லை. හම්බෙන්නේ වැඩිපුර ඉන්නේ වපඩ රෝගී என்னை பார்க்கவர்கள் நிறைய பேர் சிறுநீரக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், මිදිමිලා කකුල් ඉදිමිලා மூளை கால் வீங்கி මම ඇත්තට කිව්වා යේසුස් ජීවමානයි කියලා நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன் இயேசு ஜீவிக்கிறார் என்று. ඒක අහන්න කැමති නෑ யாரும் அதை கேட்க விருப்பமில்லை. අදාළ ඉන්න හැමදාම පාන්දරට நான் அழுது கொண்டிருக்கிறேன். ஏன் அந்த மனிதர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை? அவர் ஜீவன் உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஏன் கத்தி சொல்லும் பொழுது கேட்கிறார்கள் இல்லை? එක දවසක් අර ජීවත් කරන්න පුළුවන් ஏன் இந்த மனிதர்கள் யோசிக்கிறார்கள் இல்லை? අප කොච්චර කිව්වත් මිනිස්සු වහන්නේ நாங்கள் எவ்வளவு சொன்னாலும் அவர்கள் கேட்கிறதில்லை. හැමදාම පාන්දරට යනවා நான் இந்த நாள் 3 மணிக்கு காலையில் மனிதர்களுக்காக அழுகிறேன். මිනිස්සු ගැන දැනුවා மனிதர்களுக்காக அழுகிறேன். මිනිස්සු වකොඩොත් ඩාක්ටර් කිව්වා මගේ හදවත උණු වෙලා மனிதர்கள் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய இருதயம் குலைந்து போகிறது. දවස පාන්දරට நான் ஒரு நாள் நான் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நான் ஆண்டவருக்கு சொன்னேன், මේ රැළට අයිති නැති බැටළුවෝද කීස්ලි මට ඇත්තාව මේ රැළට අයිති නැති බැටළුවෝ තියෙනවා இந்த இதுக்கான சொந்தமில்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். උන්ටද ප්‍රේම කළ යුතුව තියෙන්නේ ஒரு நாள் அவர்களுக்கு ஆதரவை கொடுக்க நீ போதுமானவராக என்னிடத்தில் வருகிறவர்கள வராதவர்களுக்கும் நான் அன்பு செலுத்துகிறேன். ஆனாலும் நீ அவர்களுக்கு அன்பு செலுத்தும். நான் கேட்டேன், நான் எப்படி அன்பு செலுத்துகிறேன்? என்னுடைய கை உடைத்தார்கள், என்னை வெட்டினார்கள். நான் எப்படி அன்பு செலுத்துவது? இயேசு எனக்கு இப்படியாக சொன்னார், இந்த மனிதர்கள் என்னை உனக்கு பிடிக்கும், நீயும் நானும் ஒன்று என்று, நீயும் நானும் ஒரே உருவமானவர் என்று மனிதர்களுடைய உடலை பிடித்து மனிதர்களுடைய டிஷ்யூ எடுத்து துடைத்தால் அவர்கள் சுகமடைவார்கள் என்று. நீ சிறுநீரக பாதிக்கப்பட்டவர்களை குருதி மாற்றும் ஒரு சேவை செய்யும்படியாக சொன்னார். நான் நினைத்தேன், சொன்னேன், ஆண்டவரே அதை செய்ய முடியுமா? அதை நான் செய்ய முடியுமா? மனிதர்கள் சொல்லுவார்கள், நான் இதை செய்யும் பொழுது மதத்தை போதிக்கிறேன் என்று. ஆனாலும் ஆண்டவர் சொன்னார், சிலுவையில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு மனிதர்கள் இதை செய்தார்கள். மனிதர்கள் பிறந்திருக்கிறது, மனிதர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக. மதத்திற்கு போதித்து வேலை இல்லை. எவ்வளவு மதத்திற்கு சொல்லியும் வேலை இல்லை. உங்களுடைய இந்த கரத்திற்கு கிடைக்கும் போது ஒரு கரத்தால் நீர் இருக்கிற இடத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இல்லாதவர்களுக்கு கொடு. நான் என்னுடைய மாதாவுக்கு சொன்னேன், அதாவது ஒரு கொள்கானிலே நான் என்னுடைய தந்தைக்கு சொல்லிக் கொண்டு வந்தேன், எனக்கு 10,000 குடும்பங்களுக்கு நான் இலவசமாக அரிசி கொடுக்க வேண்டும் என்று. ஒரு நாள் சரி மனிதர்கள் பசிக்கு சாப்பிட்டார். அந்த மனிதர்கள் சொல்வார்கள், இயேசுவானவர் எவ்வளவு மனிதர்களுக்கு விருப்பம் என்று. எப்படியா பிரசங்கம் செய்து வேலை இல்லை. பசியில் இருக்க மனிதர்களுக்கு கொடுப்பார். இந்த நாட்டிலே பசியை விட வேறொன்றும் ஒரு உக்கிரமானது இல்லை. அந்த நாளில் இருந்து நான் ஏழைகளுக்கு சமைத்து கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். நான் ஒரு கிழமைக்கு 25 லட்சம் ரூபாய்க்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறேன். நீங்கள் இன்று போய் சாப்பிடுகிறீர்கள். இந்த சாலையில் இருக்கிற எல்லோரும் போய் சாப்பிடுகிறீர்கள். நேற்றும் சாப்பிட்டீர்கள், நாளைக்கு காலையிலும் சாப்பிடுவீர்கள்,
நாளை பகலும் මේ சாப்பிடுவீர்கள். අසල්වාසීන් ගමේ ඉන්න අසරණ දුප්පත් පාරේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කෑම පෙට්ටිවල දාගෙන. இந்த பக்கத்திலே இருக்கிற அனைவர்கள் அனைவரும் வந்து சாப்பிடுவீர்கள். මම සුදු හාල් වලින් දෙන්නකො. அதுதான் நான் சொல்லுகிறேன். කිරිසම්බම දෙන්න. ஏன் கீரி சம்பா கொடுக்கிறீர்கள்? මංගාවට එන අය අද රටේ කිරිසම්බ නැහැ. කිරිසම්බ මිනිස්සුන්ට කන්න විදියකුත් නැහැ. இந்த நாட்டிலே வந்து இந்த கீரி சம்பா இல்லை. என்னிடத்தில் வருகிறவர்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். කිරිසම්බ එක බත් පිඟානක් කෑවා. அவர்கள் ஒரு நாளாவது கீரி சம்பாவினுடைய அரிசியை சாப்பிட வேண்டும். නාඩු යන්න එපා. நாடு அரிசி சமைக்க வேண்டாம். සම්බම යන්න. கீரி சம்பாவை கொடுங்க. මම සරත් මහත්තයට කෝල් කරලා කිව්වා. அப்பொழுது நான் கால் பண்ணி சொன்னேன், මට හාල් මිටි 500ක් බාන්න සරත් මහත්තයා. எனக்கு 500 அரிசி மூட்டைகள் எடுத்துங்கள் என்று. යමඩක ලොකු ගාණක් යනවා. அவர் எனக்கு சொன்னார், பெரிய ஒரு கணக்கு செல்லும் என்று. යමඩක රුපියල් 4ක් වැඩි වෙලාද කියලා. அதாவது 4 ரூபாய் இப்பொழுது கூடி இருக்கிறது என்று. ඔයා හාල් මිටි 500ක් බාන්න. நான் சொன்னேன் 500 மூட்டைகளை இறக்குங்கள் என்று. මේ මිනිස්සු කන්න ඕනේ. இந்த மனிதர்கள் சாப்பிட வேண்டும். නාඩුවේ මුද පාස්ස නාඩුත් නැහැ සුදු කකුළු මම කන්නේ. அவர் சொன்னார் நாடும் இல்லை. මම කිරි සම්බ. நான் சொன்னேன் கீரி சம்பா வேண்டும். කිරි සම්බම දෙන්න ඕනේ. கீரி சம்பா வேண்டும். ඒව මේගොල්ලෝ කන්න ඕනේ. அதுதான் அவர்கள் சாப்பிட අනිත් வேண்டும். එක මම அடுத்ததாக நான் උයන විට කියලා තියෙනවා. இப்பொழுது சொல்லி இருக்கிறேன், රසයෙන් ගුණයෙන් සපිරෝ යන. நல்ல ருசியான பதார்த்தங்களை නිකන් கொடுக்க දෙනවා வேண்டும். නිකන් මිනිස්සුන්ට වතුර දාලා නිකන් ගහලා දෙන්න එපා. சும்மா மனிதர்களுக்கு தண்ணி போட்டு சோறு கொடுக்க வேண்டாம். මාළු මස් කරවල හාල් මැස් එක්ක මොන හරි දෙයක් එක්ක දෙන්න. மீன் கருவாடு நெத்திலி போட்டு ஏதாவது ஒன்றை நன்றாக செய்து අද கொடுங்கள். කරි තුනක් එක්ක කෑම දෙනවා. இன்று 3 கறிகளோடு சாப்பாடு கொடுக்கிறேன். ඔයා කාලේ කාල මම කියන්නේ නැහැ වා බෞද්ධද කතෝලිකද හින්දුද මුස්ලිම්ද කියලා. நீர் சாப்பிட்டு எப்பொழுதும் சொல்வதில்லை நீங்கள் முஸ்லிம் இந்து பௌத்தாகமம் என்று. ඔයා දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? මම රුපියල් එකතු කළා. நான் ஒரு ரூபாய் මම சேகரித்தேன். සතෙන් සතේ එකතු කළා. நான் சதம் சேகரித்தேன். මිනිස්සු මට අපහාස කළා. மனிதர்கள் என்னை பாய்த்தார்கள். ලංකාවේ පාස්ස මට අපහාස කළා. இலங்கையில நிறைய போதகர்கள் என்னை பாய்த்தார்கள். තෙල්ලාලෙප්පකට තෙල්ලාලෙප්පට අපහාස කළා. நான் என்னுடைய எண்ணெய் அபிஷேகத்தையும் தூஷித்தார்கள். අපහාස කිරීමකට පෙරලා මම උත්තර දුන්නේ නැහැ. எந்த ஒரு பிழையான கருத்துக்களுக்கு நான் பதில் சொல்லவில்லை. මට ඔක්කොම එක පැත්තක් වෙලා නින්දා අපහාස කරද්දි මම ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. எனக்கு ஒரு விடயம் வந்து அதற்காக நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன். මට තිබුණ එක ඉලක්කයයි. எனக்கு இருக்கிறது ஒரு இலக்கு, රෝහල හදන්න. வைத்தியசாலை கட்ட. මම ඒක හැදුවා. நான் அதை கட்டினேன். මම ඒක හැදුවා. நான் அதை கட்டினேன். සර්වඥ ආශිර්වාද කරසන. පෙන්නන්නේ ඒක. මම ඒක හැදුවා. நான் அதை கட்டினேன். මේ රෝහල මම හැදුවා. இந்த வைத்தியசாலையை நான் මේක கட்டினேன். තුමිලේ මාරු කළ දෙන්න හැදුවා. இதில் நான் குருதி மாற்றம் செய்ய ஏற்பாடு තුමිලේ செய்தேன். හෘද රෝගීන්ට සත්කම් කළ දෙන්න හැදුවා. இந்த சத்திர சிகிச்சை செய்து தர நான் ஏற்பாடு செய்தேன். අපි මේ ලබන මාසයේ අවසානයේ அடுத்த மாதம் ලබන මාසයේ අවසානයේ அடுத்த மாத இறுதியிலே අපි 500කට ලේ මාරු කරනවා. நான் 500 பேருக்கு குருதி மாற்றம் செய்கிறேன். අපි ලබන අවුරුද්දේ අවසානයේ அடுத்த வருட இறுதியிலே ලංකාවේ හෘද රෝගීන්ට නොමිලේ හෘද රෝග කරලා දෙනවා. இலங்கையில இருந்த சத்திர சிகிச்சை இலவசமாக செய்து தர போகிறேன். උණුදා ඉඳලා රෝගියෙක් ඇතුළු වුණු තැන ඉඳලා அவர்கள் உள்ளே உட்பிரவேசிக்கும் போதிருந்து එළියට යනකම් வெளியே போகும் வரை පෙනඩෝල් පෙත්තක්කටවත් විදක් කරා. ஒரு மாத்திரையும் 1 ரூபாய் கேட்காமல் මම ඒ රෝගියා බලාගන්න. நான் அவர்களை பார்த்துக் கொள்வேன். හැමෝම යේසුස් වහන්සේ ගාවට එන්නේ නැහැ. எல்லோரும் இயேசுவினிடத்தில் வருவதில்லை. හැමෝම යේසුස් වහන්සේ ගාවට එන්න කැමති නැහැ. எல்லோரும் இயேசுவினிடத்தில் வர එන්න හදනකොට விருப்பமில்லை. බාධක තියෙනවා. ஏன் அவர்களுக்கு එන්න හදනකොට අභියෝග තියෙනවා. அந்த இடத்திலே வந்து பாருங்கள். හැබැයි රෝගල හැමෝටම පොදුයි. රෝගල හැමෝටම පොදුයි. ඒ රෝගල හදලා තියෙන්නේ. அந்த வைத்தியசாலை கட்டி இருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබ මේ වගේ දෙන පණුඩු நீங்கள் இப்படியான கொடுக்கிற காணிக்கைகள் මම ඔක්කොම රෝගලට දැම්මා. நான் எல்லாவற்றையும் வைத்தியசாலைக்கு போடுகிறேன். රෝගලට දැම්මා. எல்லாவற்றையும் කෝටියක් නෙමෙයි. எல்லாவற்றையும் வைத்தியசாலைக்கு போடுகிறேன். කෝටි 3-4ක් නෙමෙයි. කෝටි 5-6ක් නෙමෙයි. කෝටි 10-15 20ක් 30ක් නෙමෙයි. 3-4 கோடி அல்ல. ඊට වඩා ලොක්සාල මුදලක් මම රුපියල් එකතු කළා. இதற்கு விசாலமான பணம் ඒකම தேவைப்படுகிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රවේශම් කළා. ප්‍රවේශම් කළා. ඔබේ අම්මට තාත්තට ඔබේ සහෝදර දවසක් හරි වැඩි ජීවත් වෙන්න. දවසක් හරි වැඩි ජීවත් වෙන්න. ඔබට පේනවද? අනාගත පත්‍රවල ලං වෙන්න බෑ යක්ෂා ලැබෙස්සෙනවා. පේනවද ඔබට? ඒක පෙන්නන්න. අනාගත පත්‍රවල ලැබෙන්න බෑ යක්ෂා ලැබෙස්සෙනවා. හොඳට රත්තරන් දාගෙන ලස්සනට ඇඳගෙන. ඔබට තේරෙනවද අනාගත ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා? கர்த்தருடைய வல்லமை என்பது දැක්කද තප්පර ගානේ යක්කු නිදහස් වෙන විදිහ. பார்த்தீங்களா? ஒரு நிமிடத்தில் பிசாசு விலகுகிறது. දැක්කද ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට අත තබන විදිහ. பார்த்தீர்களா? கர்த்தர் ஆண்டவரானவர் மனிதர்களை தொடுகிற விதம். ඊපස්සේ මනුෂ්‍යයන්ව සුව කරමින් නිදහස් කර. කොරෝන කෙනෙක් එපා.
බොරුවට ගලින්න එපා. අනුරාධ දිනුනා මිත්‍රාට කියන්න බොරුවට ගලින්න එපා. ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව ප්‍රේම කරමින් கர்த்தர் மனிதர்களை நேசிக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව ප්‍රේම කරමින් கர்த்தர் மனிதர்களை நேசிக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව ආදරය කරමින් கர்த்தர் மனிதர்களை ஆதரிக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මගේ ස්නේහවත් සහෝදරයා என்னுடைய அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, කීදෙනෙ මේ උදෑසන எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளையிலே ස්වාමීන් වහන්සේ கர்த்தர் ප්‍රේම කරන්නේ அன்பு செலுத்துவது උන්වහන්සේගේ මැවිල්ලටයි. அவருடைய மனிதருக்கு. මැවිල්ලට ආගමක් නැහැ. ඔක පස්සේ කියන්න. මැවිල්ලට ආගමක් නැහැ. அதாவது அதற்கு ஒரு மதம் இல்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය දෙස බලනකොට ආගමික සංස්කෘතිය බලන්නේ නැහැ. கர்த்தர் மனிதனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ஆகமங்களை ස්වාමීන් වහන්සේ பார்க்கவில்லை. මනුෂ්‍ය දෙස බලනකොට එයා මොන ආගමේද මොන ජාතියද කියලා බලන්නේ නැහැ. கர்த்தர் மனிதர்களை பார்க்கிற பொழுது நீர் என்ன ஆகமம் என்ன ஜாதி என்று பார்க்கறதில்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ අද උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ ආගම වේදිකින් තොරව මනුෂ්‍ය දෙස බලන්නේ. இந்த நாளிலே மதத்தையும் வேதத்தையும் கடந்து மனிதர்களை கர்த்தர் பார்க்கிறவராக අද ස්වාමීන් இருக்கிறார். වහන්සේ ජාති වේදිකින් තොරව මනුෂ්‍යයාට ප්‍රේම කරන්න බලන්නේ. இந்த நாளிலே வேதத்தையும் மதத்தையும் கடந்து கர்த்தர் மனிதர்களை අද அன்பு ස්වාමීන් கூறுகிறார். වහන්සේ සංස්කෘතිය ජාතිය ආගම දෙස නෙවෙයි බලන්නේ. උන්වහන්සේ මැවිල්ල දෙස බලන්නේ. இன்று கர்த்தர் பார்ப்பது ஜாதி வேத மதம் அல்ல, அவருடைய படைப்பை. ඔබ ඇවිත් සිටින්නේ ආසපොළ මැව් දෙවියන් වහන්සේ. நீங்கள் வந்திருக்கிறது வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ඔබ கர்த்தரிடத்தில். ඇවිත් සිටින්නේ ලෝක විශ්වයේ මැව් කාර්යාලයට. நீங்கள் வந்திருக்கிறது படைப்பாளரிடத்தில். ඔබ ඇවිත් සිටින්නේ ආසපොළ මැව් දෙවිඳුන් ළඟටයි. நீங்கள் வந்திருக்கிறது வானத்தையும் ஆகத்தையும் படைத்த தேவனிடத்தில். උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා උදෙසා ප්‍රේම කරමින් සිටින දෙවියන් වහන්සේ. அவர் மனிதர்கள் நிமித்தமாக அன்பு செலுத்தியவராயிருக்கிறார். උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළ දෙවියන් වහන්සේ. அவர்கள் மனிதர்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை பூஜை செய்தவர். උන්වහන්සේ ලෝකයා වෙනුවෙන් ඔක බසෙන් කියනවා. මේ උදෑසන ස්වාමීන් වහන්සේ இந்த காலை வேளையிலே ඔබ ஆண்டவர் දෙස බලන්නේ ප්‍රේමණීය ආත්මය. உங்களை பார்த்து උන්වහන්සේ බලන්නේ ප්‍රේමණීය හදවත. அவர் பார்க்கிறது அன்பான இதயத்தை. උන්වහන්සේ බලන්නේ ප්‍රේමණීය ඇස් දෙකකින් ඔබ. அவர் பார்க்கிறது அன்பான கண்களை. උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලන්නේ දයාවෙන් ආදරයෙන් පිරුණු කඳුළු පිරුණු දෙනෙති. அவர் எங்களிடத்தில் பார்க்கிறது இரக்கமுள்ள தேவனாய். උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලන්නේ அவர் எங்களை பார்க்கிறது ඔබ දෙස உங்கள் நிமித்தமாய். උන්වහන්සේගේ මැවිල්ලේ පුත්‍රයා දෙස බලන විදියට. அவர் படைப்பாளனுடைய மகனாய் இருக்கிறார். අද මේ උදෑසන මගේ සෙනෙමන්ත සහෝදරයා. இந்த காலை வேளையிலே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, ඔබ එකක් මතක තියාගන්න. நீங்கள் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். රෝගයකට බේත් අවශ්‍යයි. வியாதிக்கு மருந்து அவசியம். ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මට වසර ගණනාවකට පස්සේ கர்த்தர் எனக்கு வருடங்களுக்கு මේ முன்பாக බෙහෙත ඔබ සමග බෙදා ගන්න කියලා කිව්වා. அந்த மருந்தை எங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள අද சொன்னார். ඔබට බෙහෙත හඳුන්වා දෙනවා. அதை இன்று செய்ய போறேன். මම රෝග හැදෙන්නේ නැත්නම් நான் வைத்தியசாலை கட்டியது ඒ உண்மை. රෝගලේ මිනිස්සු සුව වෙන එකත් ඇත්ත. வைத்தியசாலை மனிதர்கள் சுகமடைவதும் உண்மை. ඒ රෝගලේ මිනිස්සු නිදහස් වෙන එකත් ඇත්ත. அந்த வைத்தியசாலையில் அவர்கள் விடுதலை அடைவதும் உண்மை. ඔබ වෙනුවෙන් මම ඒ රෝගලේ වෛද්‍යවරු නිකන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. உங்கள் நிமித்தம்
வைத்தியர்கள் மாத்திரம் அதை செய்வதில்லை. ඒ රෝගවල වෛද්‍යවරු ලක්ෂ 2කමාර ලක්ෂ 3 ලක්ෂ 1කමාර அந்த வைத்தியசாலையிலே வைத்தியர்கள் 1.5 லட்சம் 2.5 லட்சம் හැමෝම පඩි ගන්නවා. எல்லோருக்கும் சம்பளம் செலுத்த வேண்டும். එක රෝගියෙක්ගේ ලේ මාරු කරලා දෙන්න මම රුපියල් 12000 එක රෝගියෙකුට එක දවස් විඳක් කරනවා. ஒருவருக்கு குருதி மாற்ற ஒரு நாளைக்கு 12,000 ඒ செலவழிக்க රෝගියා வேண்டும். මාසෙට 4 වතාවක් ලේ මාරු කරලා මම ඒ රෝගියාට 12000 හතරක් මම විඳක් කරනවා. 4 தடவை ரத்தம் மாற்றினால் 12,000 4 தடவை நான் செலவழிக்க ඔය வேண்டும். මැෂින් එකක් அந்த மெஷின் ஒன்று ලක්ෂ 65 ලක්ෂ 70. 80 லட்சம். ඔය මැෂින් ලේ මාරු කරනවා ඔය මැෂින් වාඩි වෙලා තමයි ලේ ටික මාරු කරන්නේ. அந்த மெஷினில் இருந்து கொண்டுதான் ரத்தம் மாற்றப்படும். ඕක මම හැදුවේ. அதை நான் தயாரித்தது. ඕක ඇතුලේ යේසු පීඨය කියලා ගහනවා තහනම්. அதுக்குள்ள ඔය රවලේ යේසු පීඨය කියලා ගහනවා තහනම්. இயேசு பீடம் எழுவதற்கு God bless you කියලා ගහනවා තහනම්. God bless you என்று சொல்வதற்கு நான் தடை விதித்திருக்கிறேன். ඕක ඇතුලේ කිසිම යේසුගේ හරි තව ආගමකාරී දෙවියන්ගේ රූපයක් තියන තහනම්. அதற்குள் எந்த ஒரு ஆகம உருவங்களை வைப்பதற்கு நான் தடை ඕක விதித்திருக்கிறேன். ඇතුලේ පාස්ටර්ස්ලාට ලෙඩුන්ට ආශා කරන තහනම්. அதுக்குள்ள எந்த ஒரு போதகருக்கும் பிரார்த்தனை செய்ய ඕක ඇතුලේ செய்யக்கூடாது. යේසුස් වහන්සේ ගැන පත්‍රිකා දෙන්න තහනම්. அதற்குள்ள எந்த ஒரு பத்திரிகையாளருக்கும் வர தடை. ඕක ඇතුලේ ඇදලෙන්න ඕනේ වෛද්‍යවරුන්ටයි. அதில் கும்பிட்டு வர வேண்டும் வைத்தியர்கள் වෛද්‍යවරු තමයි දෙවියෝ වාගේ සිටින්නේ. வைத்தியர்கள் மாத்திரமே அந்த இடத்தில் தெய்வங்களாக இருக்கிறார்கள். ඒක මම හැදුවේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය ලෝකෙට පෙන්නන්න. அதை நான் செய்தது கர்த்தருடைய அன்பை உலகத்திற்கு காட்ட. මට මේ විදියට එක දවසක් හරි මිනිස්සෙක් ජීවත් කරන්න පුළුවන්. எனக்கு இப்படி ஒரு நாள் சரி ஒரு மனிதனை ஜீவிக்க முடியுமா இருந்தால் ඒ දේ කරනවා. நான் அதை செய்வேன். මේක තමයි මගේ හදවතේ මිනිස්සු ගැන තිබුණු ආදරය. அதுதான் என்னுடைய இதயத்தில் மக்களிடத்தில் இருக்கிற என்னுடைய அன்பு. ඔයාට ආදරේ නිසයි මට දෙවියන් වහන්සේ දීපු බලයෙන් මේ සුවමෙහන් කරන්න. உங்களுக்கு அன்பின் நிமித்தமா எனக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வல்லமை. මේ සුවමෙහන් කරනවා කියලා මට ගොඩක් බාධක තියෙනවා. නැතුව නෙමෙයි. இந்த சுகப்படுத்தல் ஆராதனை செய்வதனால எனக்கு நிறைய ඒ தடைகள் වුණාට මම ඒක இருக்கிறது. නතර කරන්නේ නැහැ. ஆனாலும் அதை நான் நிறுத்த மாட்டேன். දවසක් හරි මිනිස්සෙක් වැඩිපුර ජීවත් කරන්න පුළුවන් නම් මම ඒක කරනවා. ஒரு நாள் சரி ஒரு மனிதனை அதிகமாக ஜீவிக்க முடியும் என்றால் நான் செய்வேன். ඒක මම නතර කරන්නේ නැහැ. அதை நான் நிறுத்த மாட்டேன். හැබැයි ඔබට මම ඖෂධයක් හදා දුන්නා. ஆனாலும் ஒரு ஔடதத்தை நான் கொண்டு ඒ வருகிறேன். ඖෂධයට ඕන මරණේ රෝගයක් සුව කළා. ஔடதத்தில் எந்த ஒரு மரணத்தையும் சுகப்படுத்த முடியும். ඒ ඖෂධය තමයි இந்த ஔடதம் தான் මේ ලෝකේ පාපයෙන් නැසනලේ இந்த உலகத்தில் பாவத்தை கழுவ வந்த பாபே இரத்தம். நசனலே. பாவத்தை கழுவுகிற ரத்தம். සුත්තලේ சுத்தமான ரத்தம். දේවලේ தேவ ரத்தம். අපි ගහමු දාත්පල සන්නාදය ස්වාමීන් நம்மளோட වහන්සේ. கரகோஷத்தை செலுத்துவோம். මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙක්ම ලෙඩ වෙන්නේ இந்த உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களும் வியாதிப்படுவது පාපය නිසායි. பாவத்தின் நிமித்தம். කර්මය නිසායි. கர்மத்தின் நிமித்தம். අකුසලය නිසායි. பிரச்சனை සේම பாவத்தின் நிமித்தம். එක සිංහල භාෂාවෙන් කොටස් කීපයකට කරනවා කර්මය, අකුසලය, පාපය. දෙමළෙන් එකයි පාපය. பாவத்தின் நிமித்தம். දෙමළෙන් එකයි. பாவத்தின் நிமித்தம். ඉංග්‍රීසි වලින් sin කිව්වොත් එකයි. ඉංග්‍රීසි වලින් sin පාපය කිව්වොත් එච්චරයි. ஆங்கிலத்தில் பாவம். සිංහල භාෂාවෙන් ගොඩක් වචන තියෙනවා. சிங்களத்தில் நிறைய வசனம் இருக்கிறது. ඉහත ආත්මේ කරපු කර්ම කියයි. பழைய கால பாவங்கள் என்று சொல்லுவார்கள். නැත්නම් මේක ඔබ කරගත්ත කර්මයේ පරිසන්දීමක් කියයි. நீர் செய்து கொண்ட பாவத்திற்கான தண்டனை என்று කලකලදේ சொல்வார்கள். කලපලදේ කියයි. தண்டனை என்று சொல்வார்கள். මොන හරි දෙයක් කියයි. ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார்கள். පාපේ එකයි. பாவம் ஒன்றுதான். පාපේ එන්නේ කොහොමද? பாவம் வருவது எங்கிருந்து? පාපේ ලේවලි. பாவம் வருவது ரத்தத்திலிருந்து. පාපේ ලේවලි. பாவம் வருவது මම ඒක ඔබට ரத்தத்திலிருந்து. පෙර ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. நான் இதை உங்களுக்கு ඔබේ තාත්තට செய்து දියවැඩියාව காட்டுகிறேன். නම් ඔබේ තාත්තට දියවැඩියාව. உங்களுடைய தந்தைக்கு சுகர் இருந்தால் ඔබේ පුතාටත් දියවැඩියාව. உங்களுடைய மகனுக்கும் சுகர் இருக்கும். තාත්තා ප්‍රෙෂර් කොලෙස්ටරෝල් තියන පුතාටත් එනවා. தந்தைக்கு பிரஷர் கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் மகனுக்கும் இருக்கும். අම්මා මරණ පිළිකාවෙන් නම් කාලයකට පස්සේ දුවටත් පුතාටත් පිළිකාව. அம்மா மறித்தது கேன்சர் நிமித்தம் என்றால் அதன் ඔබ பிறகு දියවැඩියාව හදාගෙන மகனுக்கும் ගියාම இருக்கும். உங்களுடைய சுகர் வியாதி ડોක්ටර්ගෙන් අහන අම්මට හරි තාත්තට හරි තිබ්බද කියලා. டாக்டர் கேட்பார் உங்களுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு இருந்ததா என்று. එතකොට ඔබට ડોක්ටර් කියනවා මේක ඔබට ඇවිල්ලා තියෙන ආරෙන්. அப்பொழுது டாக்டர் சொல்வார் அது வந்திருக்கிறது அங்கிருந்து. මේක ඇවිල්ලා තියෙන පරම්පරාවෙන්. அது வந்திருக்கிறது பரம்பரையில் இருந்து. ඔබට තේරෙනවද පරම්පරාව ලේවලින් එන රෝගියාද වෛද්‍ය විද්‍යාවත් පිළිගන්නවා. அதை இன்று வைத்தியர்கள் මේ ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். ලෝකේ සුව කළ නොහැකි රෝග ගණනාවක් තියෙනවා. இந்த உலகத்தில் சுகப்படுத்த முடியாத දැන් வியாதி සමහර அதிகம் අයට இருக்கிறது. බෝන රෝග දියවැඩියාව කියලා මම කියනවා ඒක බෝ වෙනවා කියලා. இன்று அந்த பரவக்கூடிய வியாதியில் சுகர் வியாதியும் ஒன்றாக අම්මගේ இருக்கிறது. පුතාගෙන් මුණුපුරාට බෝ වෙනවා ඒක. அம்மாவோட பிள்ளைக்கு பிள்ளையோட பேர ඒවට பிள்ளைக்கு කියන්නේ செல்கிறது. බෝ නොවන රෝග කියලා.
அது பரவாத வியாதி என்று சொல்கிறார். ஆனால் அது பரவும். ஆனால் அது பரவும். அது பரம்பரைக்கு பரவும். ලංකාවේ 130ක් දැන් දියවැඩියා රෝගී. இலங்கையிலே 130 விதமானவர்கள் ලංකාවේ சர்க்கரை வியாதி, 140ක් හෘදයාබාධ රෝගී. සමහර ප්‍රෙෂර් රෝගී. இன்று பிரஷர் வியாதியிலும் 40% 8 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් වකුගඩු රෝගී ලංකාවේ පෙළෙනවා. 8 விதத்தில் ஒருவர் கிட்னி பிரச்சனையால் 6 மரிக்கிறார். දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් හෘදයා රෝගයකට දුක් 6ல் ஒருவர் இருதய வியாதியால் மரிக்கிறார். ඒ වගේම පිළිකා කියන එකට අද ලෝකෙ උත්තර නැහැ. அதே போல புற்றுநோய்க்கின்ற ஒரு பதில் இல்லை. ඔබ ඒ වගේම මගේ සෙනෙහවන්ත මේ ලෝකේ භයානක ලේවලින් එන රෝග තිබෙනවා. இந்த உலகத்தில் பயங்கரமான இரத்தத்தின் நிமித்தமான මම ඔබ ඔබට අද வியாதி කිව්වොත් දුප්පත්කම කියන්නේ ලේවලින් එන දෙයක් நான் කියලා உங்களுக்கு පිළිගන්නවද? சொல்லுகிறேன் அந்த ஏழைத்தனமும் உங்களுடைய இரத்தத்திலிருந்து මට வருகிறது. මතක් වෙනවා දුප්පත්කම ගැන කියපු කවියක්. எனக்கு நினைவு வருகிறது ஒரு பாடல். ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඕලෙවල් පොතේ සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදයට කවියක් කිව්වා. நான் பாடசாலை செல்லும் பொழுது ஒரு பாடலை படிச்சிருக்கிறோம். වෙල්යායක ගොම්බෙ දෙනෙක් කකවුනි ඉන් එක ගොනෙක් වලිගය නැතුව වෙන්නි වලිගය ඇති ගොනා මැස්සන්ට බැටදුනි දුප්පත් කමත් වලිගය නැති ගොනාවැනි. අපිට තේරෙනවද දුප්පත්කම? உங்களுக்கு தெரியுதா වලිගේ තියෙන ගොනා මැස්සන්ට බැටදීලා බේරෙනවා. වලිගේ නැති ගොනා මැස්සන්ට ගහන්න දන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද කියන එක? ඔබ දන්නවද දුප්පත්කමත් ලෙවලින් යනවා කියලා මම ඔප්පු කරනවා. அதாவது வறுமையின் இரத்தத்திலிருந்து வருகிறது